My brother Jacob asked me to come today to speak about the BDR Mutiny and Massacre. Clearly, I knew very little about it. It's not something that was on mainstream media. But in my years now as just being a member of We the People and Legal Network, I've grown a close affinity to the people of the South Asian community. And so issues that affect you also affect me. So again, as a native son of the Congo, I'm no stranger to genocide and human rights atrocities. Now again, like I said, I knew very little about this BDR massacre, and it's my intent to learn more about it this evening. That's one of the beauties of being a New Yorker. You can truly be a citizen of the world. And there are strong ethnic communities throughout the city that can truly keep me informed on what the true issues are. And again, as an attorney working with the people in the community, again, issues like this are very dear and very important to me. So I thank you. I'm very humble and happy to be here with you. And again, anytime there's an injustice throughout the world, it's a threat to justice everywhere. So your issues are not just your issues within the South Asian and Bangladeshi community, they affect the world and they affect me. And at times like this, there's no time to be wavering or vacillating about where you stand on such important issues. I want to be a defender of the truth, a defender of justice. And tonight, I hope to get a good education so I can articulate and have a true stance on the issue that happened, I believe it was in February of 2009. So again, I'm very blessed, I'm very happy, and I'm very gracious to be here with you. Thank you for your time. And we have another distinguished gentleman. He's also an attorney. He's kind enough to give us a little bit of time. He showed up within this reign. I would invite my friend, attorney Terence Phelan. Will be happy to hear his speech. I'm sure he knows way better than lots of Bangladeshi people. Mr. Phelan, please. Really? Yeah. Good evening, and I hope I can do this justice, as much as I've done justice. But perhaps on this subject, we can start out by thanking the British for doing something in their interest, which redounded to nobody's but their own. Because ever since 1947, since partition time, in that particular section of the world and just about everywhere else, the British divided things up and sent the fascists to suit themselves and no one else. Not too long ago, I saw a map of the places Britain has not invaded, and it was very, very, very small. There was a little piece of Mongolia that didn't invade, and I think somewhere in West Africa and also Antarctica. But one thing I've been paying particular attention to is the rising power in the world of the BRICS Confederation. And I think that BRICS is going to become something that we should all pay attention to, because BRICS is standing increasingly in opposition to the West, and all the good things that the West represents. And it's not to say that the countries of Brazil or Russia, although having been in Ukraine, Russia sort of sticks in my mouth. But South Africa, where I was born, although not raised, these countries are aligning with each other, and they're tired on some level of the hegemony, as they would call it, of the United States. And on some small level, they have a point. But on other levels, they're willing to do whatever it takes. And one of the countries that Americans tend to discount, knowing so little about it, is India. So when I was introducing myself to the subject, when I was reading what Mr. Milton sent me, it immediately sprung into my mind that the Indians are behind it. And I was not surprised to find out that a lot of the scholarship suggests just that.
So without knowing too much more about it, it just, despite being an unfamiliar story, one that I got a bit more familiar with in recent hours, it was not an unfamiliar story because it seemed like a redux of the same old thing. Pakistan being essentially split in half, you have Bangladesh and Pakistan proper coming out of it, perpetual war with the Indians, which benefits nobody but the guys who make bombs. And as I said, I was lately in Ukraine, and having seen it, the first real war, in the sense that it's not insurgents running around, but it's tanks and it's helicopters and airplanes. It made me think that a lot of what I'd grown up believing, that the era of those wars was over. I do think it would be possible for one to break out between India and Pakistan. I think it would be possible for a redux of 1973. So when I read about 2009 and the events thereof, I first thank the British, and then I thank their spiritual inheritors, the Indians. So I could be off, but I don't think so. So I urge everybody to pay attention to what's going on with BRICS, and to take that confederation much more seriously. I think it's going to affect us all as time goes by. So beyond that, I hope I didn't embarrass myself by my relative lack of knowledge about these things. I had a brief period in which to acquaint myself with it. But once again, one thing I will say in closing about having been in Ukraine lately, I was at the bicycle shop in Ukraine, and I went outside and I found myself standing in the middle of a massacre. When I crossed the border, I found myself standing in the middle of an SS headquarters. When I went to Poland, I went to the lovely town of Krakow, and then I stopped and I found myself looking at the sign and I realized I was in Auschwitz. So the unfortunate truth is that this stuff is exceedingly common. And here's one that most Americans would have known nothing about, and yet has the potential to be dramatically important on the worldwide scale. So I thank Mr. Bell for doing it. And I caution everybody to remember that despite what we think of as an aberration, when people rise up and kill each other, it's in fact so much more common than we care to think, and something that we need to really be on guard against, even in this country, especially right now. So thank you very much, sir. Thank you very much for this time. I hope to see you all. উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, এখানে স্পেসিফিক আমাদের আজকের বক্তৃতার জন্য আমরা কে বক্তৃতা দিবে কে দিবে না তা না, আপনাদের ভিতর থেকে যে কেউ আজকের যদি বিডিআর পিলখানা ম্যাসাকার নিয়ে কথা বলতে চান, আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা আসেন, এসে কথা বলতে পারেন। আমরা সবাই শুনবো যেই কথা বলেন। আর আমি একটু এখানে যারা আছেন, এখানে অল্প কয়েকজন মানুষ, আমি আপনাদেরকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা দয়া করে নিজেদের মধ্যে কথা বলাদের একটু বাদ দেন। এখানে সামনে এসে যখন একজন লোক কথা বলে এবং আপনারা পিছনে বসে কথা বলেন, যে কথা বলে তাকে অসম্মান করা হয়। প্লিজ কথাটা একটু মনে রেখেন, আমরা পরে কথা বলতে পারবো। So at this time I'd like to invite one of the gentlemen, his brother to me, Mr. Kamal. He's very much well known in regards to BDR mutiny and some other stuff. I would invite Mr. Kamal to come to the podium and give his speech. Thank you. Assalamu alaikum. সবাইকে আমি সালাম জানাচ্ছি, স্পেশালি নাগরিক টিভির রহমান ভাই, শাকিব ভাই এবং উইয়র দি পিপলের আমাদের ইয়াকুব বেটন ভাইয়ের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ এবং সালাম। তারা আমাদের জাতিকে অনেক কিছু উপহার দিচ্ছে, অনেক কিছু তারা এটা জাতি জানে না, ওটা বাংলাদেশের জাতির কাছে পৌঁছায় দিতেছে। এখন আমি কিছু কথা বলতে চাই যে বিডিআর যে মিউটিনিটা যে হয়েছে,
ওটা সবাই জানে কেন হয়েছে, কারা করছে, কেন করছে, কি করে করছে, এটা কিন্তু সবাই জানে, এটা কিন্তু নতুন কোনো কথা না। তো এখন যদি আমরা বর্তমানে যে অবস্থা চলতেছে, যদি এভাবে আমরা এটাকে না সামলাইতে পারি, তাহলে এসব মিউটেন্ট কিন্তু চলতেই থাকবে। এখন এটার সাথে রিলেটেড একটা জিনিস আছে, বাংলাদেশ যে এখন যে খুনি হাসিনা যাকে বলা হয় গুম সম্রাজ্ঞী, সে এটার সাথে 100% জড়িত। এখন আমাদের প্রথম চিন্তা করতে হবে তাকে কি করে ইলিমিনেট করা যায়, তাকে কি করে নালিফাই করা যায়। এখন আমরা একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম ইউএসএ থেকে, যে সে সবসময় বলে আসছে যে বাংলাদেশের প্রতিটা জিনিস সে কি করে কত দৃষ্টি রাখতেছে, সে কি হচ্ছে বা কি হচ্ছে না। কিন্তু মিনওয়াইল এসে আমরা দেখলাম যে হয় সে ডাবল ক্রস করছে আমাদের জাতির সাথে, অথবা সে ব্যাকফুটে চলে আসছে। এখন ব্যাকফুটে চলেও যদি আসে আর জাতির সাথে যদি সে ডাবল ক্রস করে থাকে, তাহলে এটা কেন করলো? এটা যে কোনো জিনিসের তো একটা কারণ আছে। এত কিছু করার পরে 2 বছর এখন সে ব্যাকফুটে চলে আসলো, কেন আসলো? আমার কিছু লোক, আওয়ামী লীগের বড় বড় কিছু লোকের সাথে আমার পরিচয় আছে, আমি আলাপ আলোচনা করি, এবং বাংলাদেশের কিছু সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, এদের সাথে আমার যোগাযোগ আছে, এদের সাথে আমি আলোচনা করি। এদের যে ওপিনিয়নটা হচ্ছে যে এই যে 2 and 2 যে ইয়াটা হইল ইয়ার ভিতরে, দিল্লির ভিতরে, যে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার এবং আমেরিকার ডিফেন্স মিনিস্টারের সাথে, তখন কিন্তু একটা অত্যাধিক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এই গাজার কিন্তু কনফ্লিক্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। আর গাজার এই কনফ্লিক্ট আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে যারা আপনার এই মোসাদের যেসব হিটলারগুলি ছিল, তারা কিন্তু সব চলে আসছিল দিল্লির ভিতরে। মোদী অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে মিল্লা তারা ওখানে ষড়যন্ত্র করছে যে কি করে এই মুসলমানদেরকে ইলিমিনেট করা যায় এবং তাদেরকে কি করে সাবডিউ করা যায়। এই চিন্তা করে তখন তারা চিন্তা করলো যে এখন আমাদেরকে হাসিনাকেই রাখতে হবে। এবং কি করে আমরা রাখতে হবে? এখন তো এটার একমাত্র যে অফিসটা আছে সেটা হচ্ছে ইউএসএ। আর ইউএসএ কে যে করে আমাকে বুঝাইতে হবে। যখন 2 and 2 মিটিংটা হইল, তখন ওখানে নাকি প্রস্তাব করা হয়েছিল, আমেরিকাকে বলছে যে দেখো তুমি পুরো পৃথিবীবার জঙ্গিবাদে ছড়াই গেছিল এবং এটা অনেক কষ্টে তুমি মোরাললেস এটাকে এলিমিনেট করছো, কিন্তু এখন কিন্তু আবার জঙ্গিবাদ দাঁড়ায় যাবে। এই বাংলাদেশের যে লোকগুলি আছে, এটা 18 কোটি জঙ্গি, তারা সুযোগ পাইলেই দেখা যাবে যে আক্রমণ করতেছে। আমেরিকাকে বলছে হয়তো তোমার কিছু এটা হবে না, কারণ তুমি এটা অনেক দূরে আসছো। রিজনাল শক্তিতে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হবো আমি, আমার উপরে দেখা যাবে জঙ্গিবাদ ছড়াই গেছে। আর স্পেশালি তখন 7 সিস্টার আমার থাকবে না, ওটার ভিতরে জঙ্গিবাদ ছড়াই যাবে। এখন তুমি এই ব্যাপারে স্টপ করো, আর নিলে তুমি অন্যদিকে মোটিভেটেড হও। এটা করাইয়া তাকে বুঝছেন অন্যদিকে মোটিভেট করা দিচ্ছে। এবং এটা সাধারণ ব্যাপার ভাই, সাধারণ ব্যাপারে এই জন্য হইতেছে আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে মুশরিক এবং ওই ইহুদি কখনো মুসলমানের বন্ধু হইতে পারে না, তারা সবসময় আমাদের বিরোধিতা করবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 9/11 যে ঘটনা ঘটলো, ওইটা কিন্তু পৃথিবীতে কমপ্লিটলি দুইটা দিক সেপারেট করে দিল। একটা কি মুসলিম হরাইজন, একটা হচ্ছে রেস্ট অফ দি হরাইজন। তখন আমরা ভাই আমাদের কেউ আশা করা লাভ নাই। আমেরিকা বলছিল সে করে নাই, করবে না। এবং আমি আরেকটা উদাহরণ দিই আপনাদের কাছে, একটা মোটিভেটেড উদাহরণ দিই। আমি তখন ইউরোপে যখন বসনিয়ার যখন ইয়াটা আরম্ভ হয় 1991, 92, 93-তে, ভাই যখন এই ইয়েটা গণ বিস্ফোরণটা হইল, 3 লক্ষ লোক 2 মাসের ভিতরে মেরে ফেললো। মহিলা, পুরুষ, বাচ্চা কেউ কিন্তু রেহাই পায় নাই। কি করছে তারা? এই গণবিপ্লব করছে। হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে লোক মারা গেছে। জার্মানিতে আসতে দেখতেন কেউ চোখ নাই, কেউ হাত নাই, কেউ পাও নাই, বুঝতেছেন? এই লোকগুলি জনবিস্ফোরণ করছে। আমাদের দেশে কি 18 কোটি লোক কি করতেছে? 18 কোটি লোকের 95% লোক ভোট দেয় নাই। অর্থাৎ তারা এই রিজিমকে চায় না, এই রিজিমের বিপক্ষে তারা। তো তারা যদি রিজিমের বিপক্ষে হয়ে থাকে, রাস্তায় কোথায় নামতেছে? কেউ কি রাস্তায় নামছে? মরতে হবে ভাই, এমনি কোনোদিন এই স্বৈরাচার সরকার যাবে না। কয়েক লক্ষ লোক মরতে হবে। ইরানের ভিতরে যেরকম লক্ষে লক্ষে লোক মারা গেছে, এরপরে বুঝছেন ওখানের ভিতরে দেখা গেছে ইসলামিক পয়সা ঢুকছে। কি করছে আমেরিকা? কিছু করতে পারছে? আমেরিকা নখ একটা দিত রাজা শাহ পেয়ালবি, ওখানে আমেরিকা ঢুকতে পারতেছে না আজকে কত বছর। মানুষ যদি কোনো রিজিমের বিরুদ্ধে থাকে বা কোনো শক্তির বিরুদ্ধে থাকে, ওখানে কেউ জিততে পারে না। ইন্ডিয়া কি করবে? আমাদেরকে কিছুই করতে পারবে না। আজকে যদি আমাদের এই লোকগুলি রাস্তায় নেমে আসে, আমি বলছি বারবার ভাই, 1 লাখ নামবেন গুলি করবে, 5 লাখ নামবেন বন্দুক চিন্তা করবে উড়েতে, 10 লক্ষ নামবেন বন্দুক উল্টা দিয়ে ঘুরবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। 2টা পাথর উপরের থেকে যদি আপনি নিক্ষেপ করেন, একটা ভারী
আর একটা হালকা পাথর, ভারী পাথরটা কিন্তু নিচে আগে এসে পড়বে, হালকাটা পরে পড়বে। পৃথিবীর পরাশক্তি বলেন যে বলেন সব কিন্তু সবাই কিন্তু বিষয়ের সাথে জড়িত, জানেন, শক্তিমান যারা আছে তাদের সাথে জড়িত। এখন ইউজুয়ালি চিন্তা করতে গেলে হাসিনা শক্তিশালী এবং তার সাথে আমেরিকা বলেন যে তার সাথেই থাকবে, এটাকে আমাদেরকে ভাইঙ্গা দিতে হবে, শেষ করে দিতে হবে। এই ক্লিন্টন বলছিল ইসলামিক কান্ট্রি হবে কেন ইউরোপের ভিতরে, 22 মাস স্লোবাদান মিলিজোভিচকে আমেরিকা কিছুই বলে নাই, 22 মাস পরে তাকে আক্রমণ করছে কেন? যখন দেখলো যে হাত থেকে ছুটে গেছে, এখন তো মুসলমানরা জিতা যাবে, এখন সে ওদিকে যা পাতলা ধরছিল মুসলমানদের পক্ষে যায়। দেখেন আপনি ইতিহাস গাইটা, আমি কোনো কিছু ভুল বলতেছি না, কারণ আমি কোনো উপস্থিত ছিলাম, আমি দেখছি, এর থেকে বড় প্রমাণ হতে পারে না। তো ভাই এখন আমেরিকা যেখানে যাক আমরা তার কথা চিন্তা করার লাভ নেই, আমাদেরকে যে কোনো একটা কথা বলছিল সে আমাদেরকে হেল্প করবে, কিন্তু সেটা করে নাই। যোগ তাকেও আমি কোনো অ্যাকিউজ করতেছি না, কারণ সে তো অন্তত নিউট্রাল ভাব করছে। এখন ভাই আমাদের এটা আমাদেরকে করতে হবে এই আন্দোলন, এবং আমি আশা রাখতেছি যে দেশে 95% লোক ভোট দেয় নাই, 95% লোক এই রিজিমের বিপক্ষে আছে, যে কোনো সময় একটা গণ বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, এবং ওই গণ বিস্ফোরণ ছাড়া আমাদের তৃতীয় কোনো অল্টারনেটিভ নাই, নো ওয়ে। যে কটা কারণে স্বৈরাচার সরকার হয় ফল করে, তার প্রথম কারণটা হচ্ছে কি জানেন, গণবিদ্রোহ, গণবিস্ফোরণ করতেই হবে ভাই। এবং এটা আমি আশা রাখতেছি ইনশাআল্লাহ এটা দুয়ারে আছে। এটা 2 মাস হইতে পারে, 2 বছর হইতে পারে, 5 বছর হইতে পারে, আন্দোলন থামে নাই, আন্দোলন চলতেছে। মানে আমেরিকার আশা করে কোনো লাভ নেই, কেউ আশা করে আমাদেরকে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, আমরা কি করে সংঘবদ্ধ হইতে হবে, করতে হবে, করার পরে এটা কোনো বিস্ফোরণ আমরা করতে পারি। এখন যদি কেউ চিন্তা করে জামাত করবে ওটা ভুল, কেউ যদি আমার বিএনপি করবে ওটা ভুল। বিএনপি যেরকম 100 টাকা প্রেস কিনা খায়, জামাতও কিনা খায়, ওই রিক্সাওয়ালা যে সেও কিনা খাইতেছে 100 টাকা করে, সবার একসাথে মিলতে হবে, মিললে একটা গণবিস্ফোরণ করতে হবে। মরার ভয় করে কোনো লাভ নাই। আমরা 73 রাস্তার ভিতরে আন্দোলন করছি, মারছে পিটছে, 32,000 মাইরা পাইছিল এই কুখ্যাত শেখ। কি করছে, আমরা কি রাস্তা থেকে গেছিলাম? যাই নাই। 10 জন লোকে ওই সময় বন্দুক ধরা তছনছ করে দিল, আল্লাহর সাহায্য নামছিল। আমি বলি আল্লাহর সাহায্য, নাইলে ওখান থেকে জেতার কোনো রাস্তা ছিল না। হাতের ভিতরে চুরি পড়া পয়সা থাকলে পুরুষরা, ভাইয়েরা, তৃণমূলের ভাইয়েরা কোনো লাভ নাই, রাস্তায় নামেন, একত্রিত হয়ে নামেন এবং মরার উদ্যোগে নামেন। আপনি যদি আজকে মরে যান, সাথে সাথে আপনার রক্তের ফোঁটা পড়তে দেরি হবে, আল্লাহর ব্যস্ত করার দেরি হবে না, জান্নাতে চলে যাবেন। আর মরবেন তখনই মরবেন যখন আপনার মত নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ 1 সেকেন্ড আগেও মরবেন না, 1 সেকেন্ড পরেও মরবেন না। এই ভয়ের কোনো কারণ নাই ভাই, ঐক্যবদ্ধ হন, রাস্তায় নামেন, কেউ আশা করবেন না, কেউ না। আমরাই আমাদের লোক একসাথে আছে 95%, ওটার প্রমাণ আমরা পাইছি। তো এই বললাম ভাই, আমি শেষ করছি। আরেকটা কথাই বলতেছি যে যে জায়গাতে আছেন ভাই, সে তার দায়িত্ব পালন করেন। এই কিন্তু আল্লাহর কাছে উত্তর দিতে হবে, তো জিজ্ঞেস করা হবে তোমাকে আমি পাঠাইছিলাম, কি করছিলাম, তোমার দায়িত্ব কি তুমি পালন করছিলা? উত্তর কিন্তু দিতে পারবেন না। যদি আল্লাহর কাছে একবার যদি ধরা পড়ে যান, ওখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই, নো ওয়ে টু এসকেপ ফ্রম দেয়ার। তো আমি বলতেছি ভাই, এই অবস্থাতে যে অবস্থাতে আছেন, যে রাস্তাতে আছেন, সেজন্য তার দায়িত্ব পালন করে। আর ভারত বিরোধী যেটা আছে, যদি সমর্থে থাকে যে সুইটা আছে, সুইটাও ইন্ডিয়া কিনবেন না। যখনই এই প্রজেক্টটা আসলো ভারতের ইয়াতে আপনার প্রোডাক্টের বয়কট অবলিটারেটর যখন আসলো, আমি ঘরে এসে, আমার ঘরে এসে মশলা ছিল, মশলাগুলি আমি সাথে সাথে কাপেস করে দিচ্ছি। যে জিনিসের ঘৃণা, যে জিনিসের ঘৃণা, ওটা আমাকে কি দিবে? আমাদের 57 জন লোককে মারছে, 14 জনের সাথে আছে, 6,500 লোককে গুম করছে। ভাই, আমার ভাই যদি গুম হয় সে জানবে কত দুঃখ এটা। আমার বোনটা যদি আজকে বিধবা হয় সে জানবে কত দুঃখ এটা। আরেকজন বুঝবে না, আরেকজন ফিল করতে পারবে। আমার হাত কাটলে ব্যথা আমার, আপনার না, আপনি তো আফসোস করতে পারবেন, বেনিফিট নাই। এটা চলতেই থাকবে ভাই, রুখা দাঁড়ান, সময় আছে এখন, রুখা দাঁড়ান ভাই। আর নাইলে বাংলাদেশ হবে সে অবরুদ্ধ কাশ্মীর, আর নাইলে বাংলাদেশ হবে সেই ফিলিস্তিন, আর নাইলে সে বাংলাদেশ হবে কি ওই উইয়র, আর নাইলে সে বাংলাদেশ হবে সে বসনিয়া, আগের বসনিয়া এবং আগের প্রসবের মতো অবস্থা। সাবধান, মা বোনকে সামনে থেকে নিয়ে যাবে, কিছুই করতে পারবেন না, হাসতে হবে। ওই যেটা ওই ইয়ার ভিতরে হয়েছে, মিয়ানমারে যেটা হয়েছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে, সাবধান ভাই, এখনো সময় আছে, এখনো সময় যায় নাই। 95% লোক এখনো ইন্টিগ্রেটেড আছেন, বিদ্রোহ করেন, গণবিদ্রোহ, রাস্তায় নামেন, মরেন। আল্লাহ জান্নাত খোলা আছে, বাঁচতে পারবেন না। যদি আল্লাহ রাস্তায় কাজ করেন, আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে। আগে মৃত্যু, আপনি যতই চেষ্টা করেন বেঁচে থাকতে পারবেন না, এটা আপনার হবেই। যত চেষ্টা করেন, যেখানেই থাকেন আপনি, আপনার এটা হবেই। কিন্তু জান্নাত ওইটা আপনার হাতে, আল্লাহর কাজ করবেন, ওইটা আল্লাহ দিয়ে দিবে। আল্লাহর ওয়াদা এটা, আল্লাহ তার ওয়াদা ভঙ্গ করে না। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি আজকে ভাই কথা বলা শেষ করলাম।
খুবই সুন্দর কথা বলছেন কামল ভাই। এই কথাটা শুধু মুখে বলা না, মনে প্রাণে আমরা যদি সবাই বিশ্বাস করি এবং আমাদের দেশের প্রতি আমাদের যদি দায়িত্ববোধ থাকে, এই কথাগুলো যদি আমরা সার্বিকভাবে মানসিকভাবে অ্যাডপ্ট করি এগুলো, তাহলে দেশের জন্য আমাদের কিছু করা মানসিকতা থাকবে। আমরা ওয়াদা নিয়ে সামনে এগোবো। আমরা মুখে বলবো আই লাভ মাই মাদারল্যান্ড, অন দ্য আদার হ্যান্ড we are doing something else. Please, we should refrain ourselves to become hypocrite. We shouldn't have done that. At this time, I'm going to invite my brother, Mr. Sharafat Hussain Babu. He was the former president of Bangladesh Nationalist Party, USA. His brother to me, Mr. Sharafat Babu. I'd like to invite you to offer your speech. We're going to enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all respected guests, distinguished two veterans, and journalists, all brothers and sisters, leaders, and also I want to especially thanks to Mr. Tito Rahman and Mr. Sakib from Toronto and Montreal. Actually, they are the host also. We are the people. আজকে আপনারা যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন, আমি একটু বাংলা ইংরেজি ভেঙে বলবো। No one ever yet. কেউই কিন্তু এই 25 ফেব্রুয়ারি পিডিআর মেসাকার নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে করে বলে আমার মনে হয় নেই। So I like to thank all We Are the People and Nagorik TVর কর্মকর্তা, সদস্য এবং প্রত্যেকটা লোক যারা আজকে কাজ করছেন for your bold decision to this kind of event. দোয়ার অনুষ্ঠানের লোকজন আসতে চায় না, আপনি গান অনুষ্ঠান করেন লোক ভরে যাবে, বৃষ্টি হলে ওয়েদার খারাপ হলে এক্সকিউজ দেখায়। দেখেন we are here, full room. আপনার একটু আগে একদম বক্তা মিস্টার কামাল খুব জ্বালানি বক্তব্য দিয়ে গেলেন। আমরা স্টেজে ফিল্ডে রাস্তাঘাটে ডেমনস্ট্রেশন করি, বাট thank you, Mr. Kamal. After the very bold and very bitter, if you don't cut yourself, after paint a field of the world now. BDR massacre, Mr. Jacob Bitter, can I bolbo? The issue to make you the first, this regime, they did an act against our soldiers uniform named BDR. They changed the name also. What a shame. Why they change name the BDR to another name? I don't even want to say that name. I'm a proud Bangladeshi and a proud American. The Mr. Jacob Bitter, I'm not making happy by saying that he's a great guy, he did this. I salute you what you're doing today in New York. This date and time will remain. That we are the people. Who we are the people actually? Are we are the people? Shame on us. The soldiers who sacrificed their life to independ the whole Bangladeshi name. You are not talking about them. When it comes to Bangladesh, you talk, oh, I'm a proud Bangladeshi. No one talked about BDR last 7 days, except we are the people. Why? Mr. Kamal, talk. People will listen to your conversation. I can tell Mr. Jacob Milton or dear Apani, my sister, I cannot make it whether it's rainy tomorrow. You cannot do this by saying that skipping the event. You have your obligation as a Bangladeshi to raise your voice. যেদিন বিডিআর ম্যাসাকার হলো, আমার ওয়াইফের বড় বোনের হাজব্যান্ড ওয়াইফ both died. Good close friend, Dr. Guljar, Colonel Guljar wife. আপনারা বিডিআর নিয়ে যা হয়েছে বছর 2-3 কথা হয়েছে, তারপর everybody stop saying জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপি, জামাত, আওয়ামী লীগ,
Are they Bangladeshi all? আমাকে বলা হলো আমি জাতীয়তাবাদী দল যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ছিলাম। Yes, I was. And I am. Because আমাদের কোনো কমিটি হয় না এখনো। বিডিআর ম্যাসাকার মতো আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বিপিটাকেও ম্যাসাকার করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। কত টুকরো হবে না আপনারা? বাংলাদেশ পুলিশের রাষ্ট্র হয়ে গেছে। If you have a OC, if you have a SP, আপনার পুলিশ অফিসার আছে, ইভেন করে বাংলাদেশ। কারণ উপর লেভেল থেকে কিছু করা হয় না, করা হয় নিচের লেভেলে। এটা লোক বাংলাদেশে যেতে চায় না। আমাদের বন্ধু বান্ধব ঢাকায় যায়, ভয়ে থাকে। আমি নাগরিক টিভির শো দেখছিলাম লাস্ট স্যাটারডে। I had a show right after that. আমি একটা শো মডারেট করি। মিস্টার সাকিবকে আমি সামনে সামনে সুনাম করছি না। You are a proud presenter. The way you speak, thousands need to speak that way. Only Sakib cannot fix Bangladesh. But thank you, whatever you do, you're trying. একজন একজন করে 10 জন 100 জন 1000 লাখ হয়। মিস্টার কামাল বলে গেলেন 10 জন গুলি খাবেন। 52, 90, 71, 70 গুলি চলবে brothers and sisters। যদি ডাক্তার বিলন ইস্যুতে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হতে পারে 28 তারিখ কেন হলো না? জনগণের দোষ দিলাম না। 94% বললেন উনি ডক্টর মিস্টার কামাল। No, whole nation is united now. We need a leader to give us a call. শুধু আওয়ামী লীগ বা সরকারের বিরুদ্ধে বলে না, আমরা আমাদের বিরুদ্ধে বলতে হবে। We have to criticize ourselves too, that what we are doing. পাঞ্জাবি পরে স্যুট পরে আমরা এখন মাজারে যাচ্ছি, দোয়ায় যাচ্ছি। এখন কলেজের মুক্তির জন্য কোনো আন্দোলন হচ্ছে না। তারেক রহমানকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কোনো পদক্ষেপ নাই। আমি দেখি তো বিডিআর এই ম্যাসাকারের লক্ষ্যে যে কিছু কথা বলার জন্য যাদেরকে ডেকেছেন অনেকে ভয় আসতে চায় না। ডাক দেওয়ার লোক জেকব বিলসন বা উইয়ার দ্য পিপল নাগরিক টিভি ডেকেছে, আপনাদেরও রেসপন্সিবিলিটি আছে এসে কথা বলার। It's not one way, it's two-way traffic. তো আসুন, আমি তো অনেক সময় নিতে চাচ্ছি না কারণ অনেক স্পিকার আছে এখানে। I can talk hours and hours about being here. আমি আর্মি স্কুলে ছিলাম। My father was a Air Force fighter. আমার গায়ে লোম দাঁড়িয়ে যে আজকের দিনের খবর শুনলে। সুকৌশলে বিডিআর প্রত্যেকটা জিনিয়াস ডায়নামিক অফিসারকে হত্যা করলো। আজকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, আমার খালু ছিলেন নৌবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব খান। বিমান বাহিনী কোথায় আপনারা? বাংলাদেশে তো হঠাৎ করে করা হয় না এই দিনটি। সেনাবাহিনী সারা বাংলাদেশ চলে না। সেনাবাহিনী আজকে কোথায়? তারা গোপালগঞ্জের বাহিনী হয়ে গেছে। ভাই, সেনাবাহিনী তো আমাদের প্রাউড অতন্ত্র প্রহরী বাংলাদেশে। আপনারা কোনো দল হতে পারেন না। আপনারা বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ কারো হতে পারেন না। আপনাদের দেশ, আপনারা আমাদের ট্যাক্স পেয়ার মানি দিয়ে আপনাদের বেতন চলে, আপনাদের রেশন চলে। আমি জেকব বিলসন সাহেব বলেছেন যে আপনাদের রেশন নিতে লজ্জা হয় না। আমার চোখে শুধু পানি আসে নাই। বিশেষ করে আমি আপনাদের সামনে কথাগুলো বলছি এই জন্য যে আমি কি বলবো, কি দেখে বক্তব্য দেবো, আমার মাথায় তো আছে কি বক্তব্য দেবো। বক্তব্য তো আপনি লিখে বলে দিয়ে বলা যাবে না। যা চলছে এখন বাংলাদেশের এসএসএফ, আমি পাওয়ার খুব কাছে থেকে দেখেছি। এসএসএফ কি করে? Nobody can do anything without SSF বা আর্মির ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া। বিডিআর পুলিশটা অনেক পরে। বাংলাদেশে আর্মি দেখছে না কি হচ্ছে বাংলাদেশে। আপনারা আপনাদের অফিসারদের বিচার দিতে পারেন না, কিন্তু আপনারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় 20 বছর রেখে দিচ্ছেন। কোথায় আপনাদের বাচ্চারা? তারা তো বড় হয়ে গেছে এখন। বিডিআর ম্যাসাকার কত বছর? ওই বাচ্চাগুলোদের বিচার চাচ্ছে তো। ক্যান্টনমেন্টের নাম শুনতে চায় না অনেকে, বিকজ অফ দিস। আজকের আর্মি অফিসাররা কি আরামে আসেন, ওদের বাড়ি গাড়ি 10 কাঠা জমি। বিং চিফ অফ নেভি, আমার খালু 10 কাঠা জমি পেয়েছিলেন। জানতাম চিফরা তখন ওই সময় অনেক আগের কথা 10 কাঠা একটা প্লট পায়, কারণ তারা আর্মি চিফ নেভি চিফ একটা পায়। এখন তো দেখি আর্মির সৈনিকরাও আমাদের 20 কাঠা জমি পায়।
আপনি আর্মি যদি ভেটারান, আমেরিকাতে ভেটারানদের অনেক পাওয়ার, অনেক, কিন্তু আমেরিকান ভেটারানরা বাংলাদেশের ভেটারান হতে পারবে না। তো আপনি 10টা সৈন্য মেরে দেখেন যুক্তরাষ্ট্রের, আপনার দেশ থেকে থাকবে। ওকে, দ্যাট ইজ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। কালকে আমি আমার বিএনপির বন্ধুদের বলছিলাম জ্যাকসন আড্ডায় যে যুক্তরাষ্ট্রে সারা পৃথিবীকে পিটায়, আর আমরা লন্ডনের বিএনপির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি কেন? লেটস গো এন্ড তাদেরকে পিটাই আমরা। আমি অঙ্গার এখন বলছি, পিটা ছাড়া কিচ্ছু হবে না ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স। আপনি যদি বলেন ও আসছে আন্দোলন, আসছে স্যাংশন, যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে কলা খাইয়ে দিবে আপনাকে, যুক্তরাষ্ট্রের জব না আপনাকে পাওয়ার চেঞ্জ করে দেওয়া। নো, তারা স্যাংশন বলেন, ভিসা নিতে বলে যাই করেছে, ভয় পেয়েছিল আমলে। সত্যি বলছি, আজকে দাঁড়িয়ে একটা মোমেন্টাম তৈরি হয়েছিল। ঠিক তখনই কিন্তু বিডিআর এই যে 57 পিপল যে মারা গেল দিন, তাদের বন্ধুরা, তাদের কলিগরা, চাচা আঙ্কেলরাই কিন্তু আবার আওয়ামী লীগের সমাজে বসিয়ে গেছে। বাংলাদেশের কোনো ভোটিং সিস্টেমে তো নাই। আপনি কথা বলবেন, আপনার বিএনপির বাইরে আওয়ামী লীগ করেন না যদি কেউ হন, আপনি ইটের ভিটা সহ নিয়ে চলে যাবে। আপনাকে রেস করতে হবে ভোকাল। একজন একজন করে কিন্তু লক্ষ লক্ষ হয় ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স। আর লিডাররা করে, লিডার হতে পারে, লিডার জন্ম হতে পারে লিডার। আমাদের সরকার বিরোধী যে নেতাগুলো আছেন প্রত্যেকটা দলের, আমার যদি পদ তো এমনিও নাই, আমি তো সাবেক, পদ না পেলে বলবো এভাবে লিডারশিপ দিয়ে বাংলাদেশ বিজয় করা যাবে না। আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ লাগবে দেশের ভিতরে। তো আমি শেষ করবো। আমি সাকিব ভাই এবং টিটু ভাইদের কথা শুনবো। আপনারা এসছেন, অফকোর্স আই উইল হিয়ার মিস্টার জেকব বিল্টনের কথা। আর যারা আছেন আপনাদের সবার নাম নিয়ে, আমাদের মেজবা ভাই আছেন, যারা আছেন রেসপেক্টেড, আপনাদের নাম নেয় না, যদি না নিয়ে থাকে সরি ফর দ্যাট। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। He's a big guy, so I have to raise my head to reach the microphone. আপনাদের মধ্যে কি কেউ আছেন আপনারা এসে কথা বলতে চান? ওকে, আমি এই মুহূর্তে আমি ইনভাইট করব আমার ছোট ভাই নাজমুস সাকিব। ওকে, মিস্টার টিটু রহমান, আপনি। টিটু রহমান নাগরিক টিভির সিইও। উনি অনেক কষ্ট করে এই নেটওয়ার্কটাকে গত 7 থেকে 8 বছর ধরে অনেক কষ্টে চড়াই উতরাই পেরিয়ে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আমি চাচ্ছি উনি ওনার হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলুক, আমি চাচ্ছি উনি বিডিআর পিলখানা ম্যাসাকার নিয়ে কথা বলুক। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই আপনাদের সামনে, বিষয়গুলো নিয়ে আসলে অনেক বেশি কথা বলা উচিত। অনেকেই বললেন, বিশেষ করে বাবু ভাই এবং অন্যান্যরা যেভাবে বললেন, আমরা সবার সাথে একমত। একটা কথা হচ্ছে যে আমরা 14 বছর বা 15 বছরের একটা দুঃশাসন অতিক্রম করছি। সো হয়তো অনেকেই আমাদেরকে অনলাইনে দেখেন, আমরা অনলাইনে কথা বলি। খুব বেশি হলে কতজন, 10 জন 15 জন আমরা কথা বলি। 18 কোটি মানুষের দেশে 10 জন 15 জন কথা বললে তো হবে না, সবাইকেই কথা বলতে হবে। বিডিআর বিদ্রোহ, এটা আমরা সবাই জানি যে এটি সংগঠিত হয়েছিল, এটি একটি কনস্পিরেসির অংশ, এটি একটি ষড়যন্ত্র। আমাদের অনেকেই আবার বলি পার্শ্ববর্তী দেশে, নামটাও বলি না, ভারত বলি না, পার্শ্ববর্তী দেশ বলি। সো এরকম আমার কথা হচ্ছে যে পরিষ্কার করে বলি যে হ্যাঁ, এটি ভারতের ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ এবং ভারত মিলে এই ষড়যন্ত্রটি বাস্তবায়িত করেছে।
এখন আপনি আমাকে বলুন যে আজ পর্যন্ত আমি এত বড় একটি হত্যাকাণ্ড, এটাকে আপনি বাদ রাখুন, বাংলাদেশের মানে আওয়ামী শাসনে আওয়ামী লীগের মাফিয়ারা যে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার আজ এই 15 বছরে কি পেয়েছি আমরা? সাগর রুনির হত্যাকাণ্ডের বিচার কি হয়েছে? আপনি নেইনি, আপনি একটার পর একটা বলুন, হয়নি। যার পিছনে একটি রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে তারা যখন যুক্ত হয়ে যায়, তারা যখন মাফিয়া রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর বিচার হয় না। তো এখন আমরা যদি আশাও করি যে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার এই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হবে, আমরা বোকার রাজ্যে বাস করছি। তো এখন এটা হবে না, তাহলে কি করতে হবে? একটি পরিবর্তন, একটি বিপ্লব, একটি নতুন মানে নতুন একটি দিনের সূচনা করতে হবে। এই নতুন দিনের সূচনা কে করবে? আপনারা করবেন, আমরা করব। এখন আমি বারবারই একটি কথা বলি যে আমরা কেন 14 বছর 15 বছর একটি স্বৈর শাসনকে হজম করছি, তার একটি কারণ আমরা ইউনাইটেড না, আমরা ঐক্যবদ্ধ না। আমি আপনাকে বলি, আমি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আমি খুব ক্ষুদ্র অংশগ্রহণ ছিল আমার। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের পরিণতিটাই হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে। আপনি দীর্ঘদিন এই 8 বছর শাসন করেছে এরশাদ অনৈক্যের কারণে। আবার যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, ঐক্যটা কে করেছে? স্টুডেন্টরা, ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ করেছে। এটাই ইতিহাস। তো এখন তরুণ, আমি যদি ছাত্র না বলি, আমি যদি বলি তরুণ, আমাদের দেশের তরুণরা কই? সবকিছু তো আমরা মেনে নিচ্ছি। আমরা ভারতের শাসন মেনে নিচ্ছি, আমরা ভারতের আধিপত্য মেনে নিচ্ছি, আমরা ভারতকে সব জায়গায় নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিচ্ছি। আমরা কেউ কথা বলছি না, মুখ বন্ধ রাখছি। আমরা কেউ কিছু বলতে চাই না। কেন? আমরা ভয় করি। আজকে কথা বললে যদি আমার পরিবারের কোনো ক্ষতি হয়, আমার কথা বললে যদি আমার উপরে আমার নির্যাতন নেমে আসে, হ্যাঁ, এটা তো আসবেই। আমরা যে লাইভে কথা বলি, আমার বিরুদ্ধে 7টা মামলা, আমি মন্ট্রিয়াল থেকে কথা বলি, সাকিবের বিরুদ্ধে 9টি মামলা। এমনকি এই মাফিয়া মন্ট্রিয়ালে এসে আমার বিরুদ্ধে সিভিল মামলা করেছে। সাকিবের স্পেশাল রিপোর্ট আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন। স্পেশাল রিপোর্টে তার নাকি মান সম্মান চলে গেছে। এই মান সম্মান চলে যাওয়ার কারণে সে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে মন্ট্রিয়ালে এসে। এমনও হতে পারে। এখন আমরা কিছু বলি না, আমরা বলবো না, আমরা চুপ করে থাকবো। তাহলে কি আমরা আশা করব যে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পাবো? আমরা কি একটি গণতান্ত্রিক দেশ পাবো? তাহলে আমি বাবু ভাইয়ের কথাই বলি, আমি ওই কথাটাই বলতে চাই। আমাদের এখন একজন নেতা দরকার। আমরা একটা লিডার খুঁজছি, গোটা দেশ জাতি একটি লিডার খুঁজছে। এই নেতাটি কে হতে পারে? এই নেতা, তার কারণ একটি জিনিস খুব পরিষ্কার, আপনারা নিজেরাও জানেন, আমিও জানি, সবাই জানি, আমরা একত্রিত করা, নেতাকে একত্রিত করার মধ্যে এই কারিশমা থাকতে হয়। এই কারিশমা কার? যার মধ্যে দেখেন তাকেই নেতা বানানো।
তাকে ডাক দিতে বলেন। আমি তো জানি, আমরা তো কাজ করছি, সরকার বিরোধী প্রচারণা করছি, সমালোচনা করছি। আমরা তো জানি যে এই আমেরিকা যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা, আমি আমাদেরকে বলবো না, আমি বলবো গণতন্ত্রের পক্ষে যেভাবে এগিয়ে এসেছিল, আমরা সেটা ক্যাশ করতে পারিনি, আমরা বিরোধী দল ক্যাশ করতে পারিনি। এটা তাদের ব্যর্থতা, এটা আমেরিকার ব্যর্থতা। তো আমরা কেন পারিনি? আমাদের নেতা নেই। নেতা আমাদের তৈরি করতে হবে, এবং আমি মনে করি এই নেতা তৈরি হবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সো আমি সকলকে অনুরোধ করব, আপনারা প্রতিবাদ করুন। প্রতিবাদী প্রত্যেককেই প্রতিবাদ করতে হবে। যদি আপনারা প্রতিবাদ না করেন, আমি মনে করি আমরা সবাই দেশপ্রেমিক বলি বক্তৃতাতে, আমি ইদানিং বলছি ভারতীয় পণ্য বর্জন করে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার জন্য শুভকামনা। ভালো কথা বলেছে, এবং আমি প্রত্যেকটা কথার সাথে একমত। বিশেষ করে আমি বলবো যে আমাদের নেতা নির্বাচন করতে হবে। সমস্যা একটা জায়গায় যে আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা সব ইঁদুরদের মতো, যে বিড়াল তো মারবো কিন্তু মেয়াল ধরবে কে। সো আমরা সবাই নেতার সন্ধানে, আমরা সবাই মনে করি আমাদের বিএনপি ভাইরা বলবে যে হ্যাঁ, বিএনপির নেতারা অনেক বড় নেতা, they can lead our nation to get our democracy back and voting right and other issues. But question is, Tito Rahman একটা কথা বলছে যে America, they extend their hand that they says we are going to do the revolution, but we couldn't catch it. That middle fielder, he threw the ball to the striker. Striker couldn't score. So whose fault is this? We cannot say that this is the fault of America. I'll tell you this. Today's event, why are we doing this? My brother Miali and Mr. Felon, think about it. In Bangladesh, government, they imposed a law that no one can say a word in regards to that soldier. They're living in abroad. Personally, I have invited them that come join us and say a couple of words, engage what call themselves soldier. Aren't they? I would say I'm not here to criticize. I'd like to invite Mrs. Rina Abedin, whose brother was almost died, but anyway he survived. So Miss Abedin, I'd like you to come for our audience. Thank you. আমি রিনা আবেদিন বলছি। আমার বড় ভাই একজন আর্মি অফিসার ছিলেন সে সময়, এখন রিটায়ার্ড করেছে। ও তখন ছিল বিডিআরে এবং সম্ভবত খাগড়াছড়ি পার্বত্য অঞ্চলের একটা অংশে সে সিও ছিল। তো আপনারা সবাই জানেন, আমার মনে হয় যে বিডিআরে যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল সবাইকে কল করা হয়েছিল, বড় বড় সিও 2IC যাদেরকে বলা হয় তাদের সবাইকে ঢাকায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তো ওরা সবাই এখানে প্রোগ্রামে আসছিল, একদম বিডিআরের মাথাগুলো কিন্তু। তো আমার ভাই ওই প্রোগ্রামে ছিল। আমার ভাই আমাদের একেবারে আমাদের পুরো ফ্যামিলির মাথা বলতে পারেন। হ্যাঁ,
অনেক ভালো মানুষ। তো আমার ভাই যখন এখানে ছিলেন তো ভাইয়া কিন্তু ওই বিরিয়ার মেসেই ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু সামহাউ ওর বউটা মানে ওদের ভাবি একটু ক্রেজি টাইপের, ভাইয়ার কথা যদি না শুনে তাহলে ভাইয়ার প্রেশার উঠায় দিবে। তো ওই দিনে সেই প্রেশার উঠানোটা ছিল আমার ভাইয়ের জন্য খুবই পজিটিভ। তো রাত্র 11:30টায় ভাইয়া ওই ভাবির অত্যাচারে সে ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়, ক্যান্টনমেন্ট মেসেজে ঘুমায়। তো সকালবেলা যখন ভাইয়া রেডি হচ্ছিল যে আবার বিডিআর ক্যাম্পে আসবে, তখনই টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছি এই ঘটনা। তো যেহেতু ও চাকরিতেই ছিল, তো ওকে তখন উপর থেকে মানে সবাই তো কাঁপতেছিল। ভাইয়ার বাচ্চা দুটো মেয়ে আছে, এখন ভাইয়ার মেয়েও আর্মি অফিসার, সেও এখন মেজর, সে এবং অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তো ওরা কাঁপছিল যে আব্বা আব্বা এরকম করতেছিল, আব্বু এরকম। তখন ভাইয়ার ভাইয়ার যে বড় অফিসার, সে আবার ভাইয়াকে কল করে বলছে যে, ওর নাম ছিল জাহিদ, জাহিদ তুমি এখনই ইয়েতে যাও, তোমার চাকরির ওখানে ফিরে যাও। তো ভাবি বাচ্চারা চিৎকার করতেছিল, না তুমি যাবা না। তখন ভাইয়া বলছে যে আমি হচ্ছি বাঘের বাচ্চা, আমি এখানে কেন বসে থেকে আমি করবো, আমার যদি মৃত্যু কপালে থাকে আমি ওখানে যাব, তারপর আমার মারা ভাগ্যে মৃত্যু থাকলে মৃত্যু হবে। তো আমার ভাইয়া চলে গেছে। তো ভাইয়া আমার ছিল ফেনীতে যে জয়লস্কর যে বিডিআর ক্যাম্প, ওখানেও আমার ভাইয়া একবার সিও হিসেবে ছিল। তো ভাইয়া ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছে সন্ধ্যাবেলা। ওখানে গিয়ে যখন 10:30টার দিকে যখন পৌঁছেছে, কিছু বিদ্রোহী সৈনিক ছুটে আসছে ভাইয়াকে ছিঁড়ে ফেলবে, মেরে ফেলবে। আর ভাইয়া যেহেতু খুব ভালো মানুষ ছিল এবং সৈনিকরা ভাইয়াকে ভালোবাসে, তো কিছু মানুষ এসে ভাইয়াকে মানে রক্ষা করলো এবং বললো যে স্যার আপনি ঘুমান, আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন, আমরা আপনাকে পাহারা দিচ্ছি। তো ওই সিচুয়েশনটা যে কতটা খারাপ ছিল ওই সময়, মানে আসলে যাদের জীবনে ঘটেছে তারাই বলতে পারবে। তো সকালবেলা ফজরের পরে আমার ভাইয়াকে কিছু সৈনিক পাহারা দিয়ে বের করে দিল যে স্যার আপনি এখন চলে যান নিশ্চিন্তে, না হলে যারা আপনার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওদেরকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না, আপনাকে আমরা বাঁচাতে পারবো না। তো ভাইয়া একেবারে ভোরবেলা চলে গেল। যাওয়ার পরে যেটা হলো, ভাইয়া খাগড়াছড়ি যখন পৌঁছলো, ওখানেও কিছু বিদ্রোহী বিডিআর ছুটে আসলো আমার ভাইয়াকে মেরে ফেলার জন্য। তো তখন ওই যে আমার ভাইয়ার আল্লাহর রহমত যে কিছু সাপোর্টে ছিল, কিছু সৈনিক এসে আমার ভাইয়াকে জাপটে ধরে বলছে যে তোরা গুলি করবি, আমাদের বুকে গুলি কর, স্যারকে মারতে দিব না, কারণ স্যার হচ্ছে ফেরেশতা। তো তারপরে আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার ভাইয়া বলছে যে তোরা মারতে চাস মার, আমার কোনো অসুবিধা নাই। তো আল্লাহর রহমতে আমার ভাইয়াটা মনে হয় বেঁচে গেছে। তো সেই সিনারি, আর আমি তখন আমরা যখন ফ্যামিলিতে সবাই বিডিআর এই সিনগুলো দেখতাম, আমি আসলে খুব স্ট্রং পার্সোনালিটির একটা মেয়ে, আমি সহজে ভেঙে পড়ি না। কিন্তু আমি কিছুদিন পরে আমি টিভি দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, যেটা আমার জীবনে কখনো হয় না। কিন্তু বিডিআর বিদ্রোহের ওই কাহিনী দেখে, আর আমার ভাই নিজেই এটা প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তো আল্লাহর অশেষ রহমতে মনে হয় আমার ভাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তো আসলে আমরা যাদের উপর দিয়ে গেছে এবং যারা দেখেছেন তারা জানেন যে কতটা কষ্টের একটা সিচুয়েশন গেছে, এবং যারা হারিয়েছে নিজেদের জীবন, নিজেদের ফ্যামিলি, তাদের জন্য আমার অনেক দোয়া রইল। আল্লাহ যেন তাদেরকে শান্তিতে রাখেন, ব্যস্তবাসী করেন, এবং তাদের পরিবারকে আল্লাহ যেন ভালো রাখেন। আল্লাহুম্মা আমিন। এই মুহূর্তে উইয়র দ্য পিপলের ডিরেক্টর অফ অপারেশন নীরা, আমি তাকে ইনভাইট করবো কিছু বলার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুভ সন্ধ্যা। আপনারা জানেন আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা কি কারণে, কেন উইয়ার দ্য পিপল অ্যান্ড নাগরিক টিভি বোথ মিলে এই প্রোগ্রামটা সার্ভ করা হয়েছে। আজকে 15 বছর হয়ে গেল বাংলাদেশে এই বিডিআরে পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। বলতে খুব কষ্ট হয়, ফেব্রুয়ারির 25 তারিখে 2009 এই ঘটনাটা যেদিন ঘটে এবং যেই সময় ঘটনাটা ঘটে তখন আমার একজন পুলিশ অফিসারের সাথে কথা হচ্ছিল। পুলিশ অফিসার তখন তার অফিসে যাচ্ছিলেন,
তখন আমি ফোন করেছিলাম, ভদ্রলোক হিন্দু। তা ভদ্রলোকের সাথে আমার একটা কাজ ছিল বিদায় আমার তখন কথা হচ্ছিল, তখন আমাকে বলে, নীরু বোন ফোনটা রাখো, দেশে খুব একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, জানি না কি হয়, আমি পরে কথা বলবো। ততক্ষণ যখন দাদার সাথে কথা হয়েছিল ততক্ষণ বুঝতে পারিনি যে আসলে কি হয়েছে। তার পরক্ষণে যখন আমরা বাংলাদেশ থেকে খবর পাচ্ছিলাম এবং টিভিতে এই সিন সিনারি গুলো দেখতেছিলাম, তখন আমরা চিন্তা করেছি ৭১-এ তখন আমরা ছোট ছিলাম, অতটা ভালোভাবে ফিল করিনি, ইতিহাস থেকে যা আমরা বুঝে নিয়েছি এবং শিক্ষা পেয়েছি। কিন্তু বিডিআরের এই হত্যাকাণ্ড আমাদের চোখের উপরেই হয়েছে এবং যেই ঘটনাটা ঘটেছে এবং সে যারা ভেতরে ছিল, যারা ওই প্রোগ্রামে ছিল, এবং আপনারা জানেন ওই প্রোগ্রামটা কিন্তু আয়োজন করেই করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অফিসাররা তখন তারা ভেতরে ভেতরে কাজ করে জরিপ করে দেখেছেন কারা কোন দলে আছেন, কাদের দ্বারা বাংলাদেশের কি কাজ হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হতে পারে। এইসব জরিপ করেই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, আমি বলবো ভারত এবং বাংলাদেশের তথাকথিত আওয়ামী লীগ, এই মেরুদণ্ডহীন আওয়ামী লীগ এবং ভারতের সাথে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এর সাক্ষী শুধু আমরাই নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ বলতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ এই জন্যই বলতে পারবে ১৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি যাদের বাচ্চা রেখে গেছেন পেটে, সেসব বাচ্চারা জন্ম নিয়েছে এবং সেই সব বাচ্চারা এখন বড় হয়েছে, তারা তাদের বাবাকে খুঁজছে, তারা তাদের মাকে খুঁজছে। এই যে তাদের বাবা মাকে খুঁজছে, আজকে এই বাংলাদেশে আপনারা কে এর উত্তর দিতে পারবেন? কোথায় হারিয়ে গেছে তার বাবা মা? কেন তারা হারিয়ে গেছে? আজকে এই বাংলাদেশকে সার্ভ করতে গিয়ে তাদের জীবন দিতে হয়েছে। আপনারা জানেন ৭১-এর পরের যেসব ঘটনা ঘটেছে, আমরা সেখান থেকে শিক্ষা পেয়েছি। সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকে হত্যা করে তার ফ্যামিলি যে বেনিফিট তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে, শুধু তাই নয়, পরপর যতগুলো সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এই সিরাজ শিকদারের ফ্যামিলি সব ধরনের বেনিফিট নিয়েছেন, কিন্তু সিরাজ শিকদারের ছেলে মেয়েরা কোথায়? আপনারা অনেকেই জানেন সিরাজ শিকদারের ছেলে শুভ্র শিকদার এই নিউ ইয়র্কের মাটিতে মারা গিয়েছেন এবং তার লাশ কোথায় দাফন করা হবে, কিভাবে দাফন করা হবে, তখন কিন্তু একটা মানুষও দাঁড়াইতে দেখিনি তার ফ্যামিলি। আমি নীরা তার ফ্যামিলির সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে এবং বলতে হয়েছে এখানে শুভ্র শিকদার বিষয় না, এই সিরাজ শিকদারের সন্তান, তাকে ঠিক ওইভাবে সম্মান দিয়ে মাটি দিতে হবে। এটা ছিল আমার কথা। আমি শুভ্র শিকদারের ফুপুর সাথে পর্যন্ত কথা বলেছি এবং বলেছি আন্টি যা হবার হয়ে গেছে, বা শুভ্রকে নীরব থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন রেফারেন্স দিয়ে বলেছিল, আপনারা চিনেন তাকে, সাদির কথা। আমি বলেছিলাম সাদির কোন কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না, শুভ্র শিকদার আমাদের বাড়িতে মারা গেছে, আমি খুব ভালো করে জানি শুভ্রর আর্থিক কি অবস্থা। শুভ্রর কাজিনরা যদি তাকে হেল্প করতে চায় তবে শুভ্রর লাশ নেওয়া সম্ভব হবে, আদারওয়াইজ সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে আজকে শুভ্রর লাশ যদি বাংলাদেশে পাঠাতে হয়, তাহলে আমি রাস্তায় নেমে বলবো সিরাজ শিকদারের ভাই বোনেরা প্রত্যেকটা সরকারের কাছ থেকে আপনারা বেনিফিট নিয়েছেন, কিন্তু সিরাজ শিকদারের ছেলে মেয়েদের জন্য
আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই দিনে যেহেতু স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠানকে আমি আসলে একটু স্মৃতিচারণই করতে চাই যে এই যে 57 জন সেনা অফিসার তাদেরকে যে হত্যা করা হয়েছিল বিডিআর পিলখানা আজ থেকে 15 বছর আগে, তো সেই দিন যেটা আমি কি করেছিলাম ওইটা আসলে আপনাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করতে চাই। তো 2009 সালের ওই দিনটিতে আমি অ্যাজ ইউজুয়াল আমি তখন সাংবাদিকতাই করতাম এবং আমি তখন বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ইংরেজি দৈনিক দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটার আমি একটা স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতাম। এবং মানে লাকিলি আমি বলবো যে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্টের যে অফিসটা তখন সেটা ছিল, এখন তো সেটা তেজগাঁওয়ে, তখন ছিল ওই বেল টাওয়ার ধানমন্ডি, যেটা একদম পিলখানার ওই বিডিআর যে সদর দপ্তর সেটার একদমই কাছাকাছি, এবং আমাদের ছাদে থেকে আমরা দাঁড়ালে সব দেখতে পেতাম ওখানে কি হচ্ছে। তো সেদিনও ওই সময়টাতে আমি অফিসেই ছিলাম, সকালবেলা আমি অফিসেই কাজ করছিলাম। তো হঠাৎ করে গোলাগুলির শব্দ কানে আসলো এবং খুব জোরে জোরে শব্দ আসছিল। তো তখন টেলিভিশন স্ক্রিন আমরা স্ক্রলে দেখতে পেলাম যে এরকম বলা হচ্ছে যেখানে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তো আমরা বুঝতে পারলাম যে নিশ্চয়ই কোনো একটা খারাপ কিছু ঘটেছে সেখানে। তো আমি আমার ছাদের উপরে উঠলাম এবং উঠে দেখলাম যে বেশ কিছু মানে কাকের আওয়াজ, মানে কাক পাখি শব্দ করছে ওখানকার। তো বুঝতে পারলাম যে এখানে আসলে একটা খুব খারাপ বা ভীতিকর কিছু একটা ঘটেছে। তো সাংবাদিক হিসেবে কথা মনে করি যে আমার নৈতিক দায়িত্ব ছিল ওখানে উপস্থিত হয়ে দেখা যে কি ঘটছে, দেখা দরকার। আমি চলে গেলাম দেখার জন্য, এবং দেখার জন্য আমি যখন ওখানে গেলাম তো যেটা হলো আর কি যে আমাদের মতো সাংবাদিকদেরকে অনেকেই সেখানে আশেপাশে ভিড়তেই দেওয়া হলো না। কাদেরকে ভিড়তে দেওয়া হলো? ভিড়তে দেওয়া হলো যাদেরকে আমরা রয়্যাল এজেন্ট বলি, সেই মুন্নি শাহর মতো সাংবাদিক, তাদেরকে খুব ফোর ফ্রন্টে ওখানে বুম মাইক্রোফোন হাতে তারা চলে গেল। আর আমাদের মতো যারা ছিলাম তাদেরকে একদম বললো আপনারা সামনেই কেউ যাবেন না, আমাদেরকে যেতে দেওয়া হয়নি। অথচ দ্য ফ্যাক্ট ইজ আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার কিন্তু মালিক হচ্ছে সালমান এফ রহমান, যাকে দরবেশ নামে অনেকে চিনে থাকি। তো সেই দরবেশের পত্রিকার আইডি কার্ড নিয়েও আমার মতো একজন নাজমুস সাকিব, যখন আমাকে কিন্তু কেউ অ্যান্টি গভর্নমেন্ট সাংবাদিক হিসেবে তখন চিনত না, আমার তো ওখানে ঢুকতে যাওয়ার মানে স্কোপ ছিল, কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ঢুকতে দেওয়া হয়েছে কাকে? মুন্নি শাহকে, যাকে আমরা জানি যে একজন রয়্যাল এজেন্ট। এবং তিনি গিয়ে কি করলেন এটাও নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আমি যারা ভুলে গিয়েছেন তাদেরকে বলতে চাই, বা যারা এটা রেকর্ডিংটা যারা দেখবেন তাদেরকে আমি বলতে চাই যে আমাদেরকে অনেকে বলে থাকে যে আমরা গোল্ড ফিশের মেমোরি। তো সেজন্য আমি বলতে চাই যে ওদের কি করেছিল মুন্নি শাহ, এটা আমাদের কখনো ভুলে গেলে চলবে না। তিনি এটিএন বাংলায় তিনি সরাসরি দেখিয়েছেন যে এখানে বিডিআর এর কতিপয় বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তা, তারা বলছে যে তাদের ওই চাল ডাল কর্মসূচিতে তাদেরকে তারা পার্টিসিপেট করেছিল, তারা ওখান থেকে তাদের সঠিক লভ্যাংশ পায়নি এবং এর জন্য তারা অনেক কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছে, এর জন্য তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আজকে এই বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু এটা তো আসলে কোনো বিদ্রোহ ছিল না, এটা পরিকল্পিত একটা হত্যাকাণ্ড ছিল, যেটাকে বিদ্রোহ হিসেবে তারা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওই যে মুন্নি শাহের মাধ্যমে এবং কিছু সেট আপ করা বিডিআর এর কর্মকর্তাকে দিয়ে ওই যে একটা বয়ান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছিল একটাই কারণে, যে তখন লাইভে যারা ওই দর্শক, যারা সাধারণ জনগণটা দেখছিল, তারা যাতে সিম্পাথাইজ হয় তাদের উপর, ওটাই ছিল মেইন উদ্দেশ্য। এবং এটিএন বাংলা এবং এনটিভির মাধ্যমে ওটাই তারা করার চেষ্টা করেছিল, যে সাধারণ পাবলিক যাতে আসলে বুঝতে পারে না যে আসলে কি ঘটছে। তা আমরা যারা দেখছিলাম, আমরা যারা সাংবাদিক বা অনুসন্ধানী সাংবাদিক, আমরা তখনই বুঝতে পারছি যে যেহেতু মুন্নি শাহকে দিয়ে এরকম একটা বয়ান প্রচার করা হচ্ছে, নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা অন্য কোনো মোটিভ আছে। কিন্তু যেহেতু ঘটনাটা তখন আমাদের সামনে আনফোল্ড হচ্ছে, তাই আসলে তখন আমরা কোনো কনক্লুশনে যেতে পারছিলাম না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে আমাদেরকে যা শোনানো হচ্ছে বা যে বয়ানটা তারা দিচ্ছে এটা সঠিক নয়, এটার পেছনে অন্য কোনো ঘটনা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। পরবর্তীতে যখন ঘটনাটা ঘটেই গেল এবং আমরা দেখলাম একদিন বা দুদিন পরে যখন আমাদের কাছে সংবাদ আসতে থাকলো যেখানে এতজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার সংখ্যাটা আরো বাড়ছে, ড্রেনের থেকে লাশ তোলা হচ্ছে, তখনই আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে এখানে একটা পরিকল্পিত উপায়ে কিছু একটা করা হয়েছে। এবং আরেকটা বড় কথা, যেটা আমি ওই দিন বিকাল বা সন্ধ্যার দিকেও কিন্তু আমি ওই স্পটেই ছিলাম এবং আমার চোখের সামনে আমি দেখতে পেলাম যে জাহাঙ্গীর কবির নানক বা এই যে এখন যে ঢাকা দক্ষিণের যিনি মেয়র রয়েছেন ফজলুল তাপস, তাদের নেতৃত্বে কিন্তু একটা সেফ এক্সিট করে দেওয়া হলো তথাকথিত যারা বিদ্রোহ করেছে তাদেরকে, এবং তারা পুরান ঢাকার যে রাস্তাটা, ওই রাস্তাটা দিয়ে তারা বের হতে পারলো এবং তারা খুব চিৎকার করে করে খুশি মানে উৎসবমুখর পরিবেশে তারা বের হয়ে যাচ্ছিল। এবং তাদের অধিকাংশরই যে গোঁফ দাড়ি যেগুলো দেখলাম নিজের চোখে, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে এগুলো ভারতীয় নাগরিক, এরা বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তো তখনই বুঝলাম যে এখানে ভারতীয় সোলজার এনে আসলে আমাদের সৈনিকদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এবং এরপরে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনের পরে এটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। কিভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়? পরিষ্কার হয়ে যায় এভাবেই যে সিলেটে যে ব্যক্তিটি কর্মরত ছিলেন তখন, তাকে জোর করে ঢাকায় আনা হলো। সেই ব্যক্তিকে হয়তো আপনারা কেউ আমরা ভুলতে পারবো না, কর্নেল গুলজার, যিনি আপনারা জানেন যে
জঙ্গি নামের যে একটা উপদ্রব বেড়েছিল বিএনপির সময়, যেটার জন্য এখনো বিএনপিকে সরকার মানে ব্লেম করার চেষ্টা করে যে বিএনপির সময় জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে বিএনপির সময় কিন্তু এই বাংলা ভাই বা শায়ক আব্দুর রহমান তাদেরকে ধরা হয়েছিল, এবং বিএনপির সময় অত্যন্ত চৌকস একজন কর্মকর্তা যিনি র্যাবের ছিলেন দায়িত্ব তখন, এই কর্নেল গুলজার, তার মাধ্যমে এই জঙ্গিবাদকে একদম উৎপাদন করে দেওয়া হয়েছিল। তো সেজন্য এটা তো আসলে ভারত ভালোভাবে দেখেনি। তো ভারতের এজেন্ডাই ছিল যে গুলজারের মতো যারা যারা রয়েছে এই 57 জনকে আগেই শেষ করে দিতে হবে, এবং যে কারণে আপনারা জানেন যে 2009 সালের জানুয়ারি মাসে শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করে, আর ফেব্রুয়ারি 25 তারিখ অর্থাৎ 1.5 মাসের মাঝেই তারা এরকম একটা অপারেশন করলো যাতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড বলতে কিছু না থাকে। এবং কর্নেল গুলজারের লাশটি যারা আপনারা দেখেছেন বা পত্রপত্রিকা যারা দেখেছেন তারা দেখবেন যে ওটার বিভৎসতা মানে কতটা নির্মম ছিল, যে তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল, এবং তার লাশটাকে তার পরিবারের সদস্যরাও চিনতে পারেনি, এবং ডিএনএ টেস্ট করে তাকে তখন আইডেন্টিফাই করতে হয়েছিল যে এটা কর্নেল গুলজার। তো এই যে গুলজার কি অপরাধ করেছিল, তার অপরাধ ছিল যে তিনি জঙ্গিবাদ নির্মূল করেছিলেন এবং তিনি তার দেশকে ভালোবাসেন এবং দেশের জন্য কাজ করেছেন, এবং এই কারণেই তাকে এভাবে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তো এই এক গুলজারকে দিয়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে বাকি 56 জন যারা ছিল তারা ওই গুলজারের মতোই কিন্তু কম বেশি ওই একই লেভেলেরই তারা দেশপ্রেমিক এবং চৌকস সেনা কর্মকর্তা ছিলেন যাদেরকে এভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে শুধুমাত্র একটাই কারণে যে শেখ হাসিনা বা এই ভারতের যে তাবেদার সরকার এবং ভারত তারা ভেবেছিল যে এরা যদি জীবিত থাকে তাহলে এটা তাদের জন্য একটা থ্রেট হবে, তারা ওই 2014 বা 2018 মতো ওই নির্বাচন করে পার পেয়ে যেতে পারবে না। এবং আপনারা দেখেছেন তার প্রমাণ 2018 সালে আমরা তো ফুটেজ দেখেছি যে যখন আজিজকে সেনাপ্রধান করা হলো যে ওই সেনাবাহিনীর গাড়ি যাচ্ছে, মানুষ বলছে যে ভোট কেন্দ্রে এখানে কারচুপি হচ্ছে, সেনাবাহিনী দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেল। আর 2024 সালে কি হয়েছে এটাও আমরা দেখলাম যে রাতের বেলা একটা ভোট হলো আর এই সেনাবাহিনী কিছুই করলো না, যে কারণে জ্যাকব মিল্টন প্রায় সময় আমাদের এই যে স্টেট অফ জ্যাকব মিল্টন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীকে গালমন্দ করে থাকেন। এটা নিয়ে অনেকে আবার বলে থাকেন জ্যাকব মিল্টন কেন সেনাবাহিনীকে এভাবে গালমন্দ করে, বা সেনাবাহিনীকে তিনি একটা শব্দ বলেন, তো ওই শব্দটা তিনি কেন বলেন এটা অনেকে বলে থাকেন। এখন জ্যাকব মিল্টন কেন বলেন এটা আপনারা নিশ্চয়ই যারা বোঝার তারা বুঝেন যে আপনি আর কি ভালো শব্দ এই সেনাবাহিনীর প্রতি ব্যবহার করবেন, যারা আমাদের ট্যাক্সের টাকায় লালিত পালিত হচ্ছে, তারা BMW গাড়ি চলছে, তারা সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু এই যে দেশে যে এখন আমরা ভোট দিতে পারি না, আমার মতো যাদের বয়স রয়েছে যারা জীবনে একটা ভোটও দেওয়ার সুযোগ পায়নি, যাদের বয়স আজকে 30 বছর, তারা কেউ জীবনে বলতে পারবে না যে একটা ভোট দিতে পেরেছে। 14তে ভোট দিতে পারেনি, 18তে পারেনি, 24-এ পারেনি। তো এই যে একটা আমরা যে ভোট দিতে পারি না, তো আমার সেনাবাহিনী যদি আমার ভোটটা এনশিওর করতে ভূমিকা না রাখে, তো এই সেনাবাহিনীকে আমাদের ট্যাক্সের টাকায় পালার কোনো মানে আছে? নেই। তো আজকের দিন আসলে এই জন্যই এই 57 জনের কথাই আমাদের মনে পড়বে এবং মনে পড়াই উচিত যে তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে আমাদের স্বপ্নকে, আমাদের ভোটের অধিকারকে হরণ করার যে একটা পরিকল্পনার অংশ, সেটার একটা প্রথম দিককারই বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এই আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে। আর এটার সাথে যে আওয়ামী লীগ এবং ভারত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তার একটা আমি প্রমাণ আপনাদেরকে আজকে বলে আমি এই বক্তব্য শেষ করবো। সেটা হচ্ছে যেটা হলো যে তদন্ত কমিটি একটা গঠন করা হয়েছিল। তো সেই তদন্ত কমিটির দায়িত্বে কিন্তু একজন ব্যক্তি ছিল যাকে হয়তো এখন আপনারা অনেকে চেনেন, সেটা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন এই সিএসি হাবিবুল আউয়াল, যে হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বে এই ডামি নির্বাচনটি করা হলো। এই আউয়ালকে দিয়ে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল এই বিডিআর পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পরপরই। এবং এই আউয়াল তদন্ত রিপোর্ট কি দেবে এটা নিশ্চয়ই আপনারা ভালো করেই জানেন। আপনি অন্তত এই কল রেকর্ড গুলো এনটিএমসির কাছ থেকে নেন। এনটিএমসি হচ্ছে যে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেল যারা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে বলা হয়েছিল যে আপনাদের কাছে তো কল রেকর্ড থাকে, কে কখন কয়টার সময় কাকে ফোন করেছিল, ওই রেকর্ড গুলো বের করলে বের করা পসিবল হবে যে আসলে এটার সাথে কারা কারা জড়িত। কিন্তু হাবিবুল আওয়াল বললো যে না, ওগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই। এবং আপনাদেরকে একটা কথা স্মরণে দিতে চাই যে 2009 সালে কিন্তু এখনকার মতো হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য টেকনোলজি ছিল না, যে আপনি এখন তো হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলে ট্র্যাক করা যায় না, আপনি কি বলছেন না বলছেন ওগুলোর কোনো মানে আপনি ডাটাবেজ থাকবে না। কিন্তু তখন এটা খুব ইজি ছিল, তারা কল রেকর্ড বা SMS ট্র্যাক করে বের করতে পারতো যেটার সাথে কারা কারা জড়িত। কিন্তু ওই তদন্ত কমিটি তারা বললো যে আমাদের কোনো ফোন রেকর্ড বা কিছু লাগবে না। এবং এভাবে হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বে তখন কিন্তু এই তদন্তটাকে পুরো ধামাচাপা দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া করা হয়েছিল। এবং পরবর্তীতে হাবিবুল আওয়ালকে পুরস্কৃত করা হলো এই 2024 সালে ডামি নির্বাচনে, তাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বানানোর মাধ্যমে। তো সেজন্য আমাদের আসলে এই ইতিহাসগুলো ভুলে গেলে চলবে না, যে কাকে কখন কিভাবে কোন পজিশনে বসিয়ে শেখ হাসিনা এবং ভারত তারা তাদের পারপোজটা সার্ভ করছে, আর আমরা বোকার মতো একটার পর একটা দেখছি যে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে, আর আমরা আসলে হতাশ হচ্ছি এবং বারেবার হতাশ হচ্ছি। তো আসলে এই হতাশা থেকে মুক্ত হতে গেলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম তাদেরকে জেগে উঠতে হবে। এখন তরুণ প্রজন্মকে তো শেখ হাসিনা নানাভাবে তাদেরকে যা চাচ্ছে তা দিচ্ছে, তাদেরকে শাহরুখ খানের পাঠান সিনেমা বা জওয়ান সিনেমা আমাদের সিনেপ্লেক্সে চলছে, তারা এখন ওই সিনেমা দেখছে, তারা ডেটিং করছে, তারা খুব ভালোই আছে।
তারা ওই রাজনীতি সচেতন না, রাজনীতি সচেতন হওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না। তারা ভাবছে আমরা লাইফ তো ভালোই চলছে, কিন্তু এই যে আমাদের যে ব্যাংকগুলো যে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, অর্থনীতির যে 12টা বাজানো হয়েছে, এবং এই সংকটটা যে তারাও ভুক্তভোগী হবে, এটা আসলে তারা বুঝছে না। তো এখন এই ধরনের মানে যদি তাদের মধ্যে চৈতন্য না জাগে, তাহলে তাদের জন্য কিন্তু এই শেখ হাসিনার মতো জাতি থাকবে। এবং পবিত্র কোরআন শরীফেও কিন্তু বলা হয়েছে যে যে জাতি যেমন সে সেরকম নেতৃত্বই পায়। তো এখন আমাদের এই তরুণ প্রজন্মকে আসলে জেগে উঠতে হবে, এবং তারা যদি জেগে উঠে প্রতিবাদী না হয়, তাহলে এই ফ্যাসিবাদের অবসান কখনোই হবে না। আর আজকের দিনে আমি শেষ করার আগে এটাই বলবো যে বিডিআর পিলখানাতে যে একটা জঘন্য একটা মানে একটা যে জেনোসাইড করা হলো, এটার সুষ্ঠু বিচার করতে হবে, এবং এই বিচার এই সরকারের আমলে কখনোই সম্ভব না। আমাদেরকে এই সরকারের উৎখাত করে এটা করতে হবে। এটা এই জাতি হিসেবে আমাদের একটা আমরা দায়বদ্ধ, এটা আমাদের করতেই হবে। তো আপনারা যারা এতক্ষণ আমার এই কথা শুনলেন, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। আপনারা যদি একটু থামেন, আমি আজকের অনুষ্ঠানটা এমন ভাবে সাজাতে চেয়েছিলাম যে আমি একটা কিনোট স্পিচ দেব, কারণ এটার উপরে আমার একটা ইনভেস্টিগেশন আমি করিয়েছিলাম, এটা নিয়ে কথা বলবো। এবং আমি স্পিচটা দেওয়ার পরে আমি চাচ্ছিলাম যে সবাই যেন এসে আমার স্পিচের উপরে কথা বলে। দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে বা লোকজন নাই, আর এত ফর্মালিটিজের মধ্যে আমি যাইনি। সবাই আমরা যেভাবে পারছি কথা বলছি। এর মধ্যে অত্যন্ত ভালো বক্তব্য দিয়েছে কামাল ভাই, বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু। তবে একটু পার্সিয়ালিটি যদি আমি করি, তাতে আমি দেখব টিটো ভাই কিন্তু কখনো ভালো বক্তৃতা দেয় না, মোস্তাফিজুর রহমান টিটো, কিন্তু আজকে আমি দেখলাম সবার চেয়ে ভালো বক্তৃতা দিচ্ছে, মানে অত্যন্ত ভালো। ওনার বক্তব্যটাকে আমি এত ভালো বলবো, ওনার বক্তব্য আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। মানে ওনার প্রত্যেকটা পয়েন্টে উনি খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছেন। নাজমুল সাকিব অত্যন্ত ভালো বলেছে, and I'm really proud that the way my friend Terence Fallon, attorney at law, the way he explained the Southeast Asian politics, and he described the position of BRICS, it was really magnificent. It was wonderful. And my brother Miali Makelele, he's always fantastic, and his opinion and his service for We Are the People, as well as Legal Network and Bangladeshi community, we always appreciate his service. এখন আমি যে ইনভেস্টিগেশনটা করেছি, সেখানে আপনাদেরকে একটা কথা বলি। আমি যে কোনো সময় ইনভেস্টিগেট করার সময়, আমি যখন নাগরিক টিভিতে টক শো করি, অনেকে আমাকে বলে যে আপনি তথ্যগুলো কোথায় পান। আমি একটা জিনিস দেখেছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্টোরি যদি আমি পড়তে যাই, হিস্ট্রি যদি আমি পড়তে যাই, আমি ইন্ডিয়ানদের হিস্ট্রির উপরে আমি রিলাই করি না, পাকিস্তানি হিস্ট্রিয়ানদের উপরে আমি রিলাই করি না, আর বাংলাদেশি লোকজনের হিস্ট্রির উপরে আমি মোটেও রিলাই করি না। আমাদের বাংলাদেশিদের হিস্ট্রি হলো অমুক ব্রিজের নিচে গেলাম, ব্রিজটা উড়াইয়া দিলাম, এটা হচ্ছে হিস্ট্রি। আদারওয়াইজ কি করবে, অমুক জায়গায় গেলাম, 3টা বোমা মাইরা খালের মধ্যে লাভ দিলাম, এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের লেখা হিস্ট্রি। ইন্ডিয়ানরা যখন হিস্ট্রি লেখে,
আপনারা কি মির্জা আজম আছে যে আওয়ামী লীগের এমপি, তারা জানেন সে জাহাঙ্গীর কবির নানকের খুব নিকট। যখন শেখ রহমানকে অ্যারেস্ট করে তখন মির্জা আজম 32 নম্বরে বসে বলছিল, এই কুত্তার বাচ্চা আমার, এই কুত্তার বাচ্চাকে আমি চাই। এবং বিডিআর বিদ্রোহের দিন যখন গুলজারকে ধরা হয়েছে, মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং ফজলে নূর তাপস, এদের তিনজনের সামনে মির্জা আজম চিল্লায়া বলছিল, এই কুত্তার বাচ্চার চোখ দুইটা তুলে দাও। এবং কর্নেল গুলজারের চোখ দুইটা তুলে ফেলাইছে, যেটা নাজমুল সাকিব আপনাদের সামনে বলে গেছে, তার ক্ষত বিক্ষত হতে হচ্ছিল। দীর্ঘ 15 বছর পর আজও অনেকেই একটা প্রশ্ন করে, ঠিক কি কারণে বিডিআর বিদ্রোহটা হয়েছিল। অনেকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে, বিভিন্ন ভাবে, কিন্তু আমি সবার মতো ব্যাখ্যাটা করি না। কেন করি না? আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, এই 3 পেজ আমার বক্তব্যকে সামারাইজ করার জন্য আমার 109 পেজ পড়তে হয়েছে, এবং এটার পিছনে আমার পয়সা খরচ করতে হয়েছে এই প্রত্যেকটা তথ্য কেনার জন্য। সো আমি খুব স্বাভাবিকভাবে বলবো না এই জন্য বিডিআর বিদ্রোহ হয়েছে, না, আমি এটা বলবো না। What was behind BDR mutiny at that time? আপনাদেরকে বলি, when শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরে 72 না 73 উনি যখন বাংলাদেশে আসলেন, আই বিলিভ 72, ওকে, ইন্ডিয়ার প্রথম কন্ডিশন ছিল বাংলাদেশ should not have armed forces service. The way Israelis are demanding that Palestine may have their state, but they should not be allowed to have armed forces services. Same way, Indira Gandhi, Gyani Jail Singh, Jagjivan Ram, and Indian administration conveyed their message through Tajuddin Ahmed to Sheikh Mujibur Rahman that Bangladesh should not have armed forces service. Do you know what is the irony? Most of the Bangladeshi as of today, we know Sheikh Mujibur Rahman was the Dalal of India. But here is the irony. When India conveyed that message that Bangladesh should not have armed forces service, do you know what was the response of Sheikh Mujibur Rahman? Sheikh Mujibur Rahman কইছে, আমি ইন্দিরা গান্ধীর কোন সাকল না, আমি সেনাবাহিনী বানাবো, ইন্দিরা গান্ধী পারলে আমার জন্য ঠেকা। I'm going to say it in English. He says, I'm not the servant of India, neither I'm the servant of Indira Gandhi. I am going to build Bangladesh Armed Forces Services. If India has the power to stop me, tell them to stop me. Do you think India was happy that Sheikh Mujibur Rahman decided to have or form Bangladesh army? No, she was not. India was not happy. Guess what? Who supported India's suggestion? আপনাদেরকে একটা কথা বলি আজকে, you can quote that Jacob Milton said it, you're going to win, you can bet $1 million. বলে না 4 জন নেতা যাদেরকে হাজতে রেখে মারা হয়েছে, 4 নেতা, জাতীয় নেতা, ছাত্র নেতা, কচুর নেতা, কুত্তা নেতা, পাতি নেতা, এই 4 জন নেতাই বলছিল বাংলাদেশে আর্মির দরকার নেই। যাদেরকে আমি ইজ্জত করি, খুব আহাহু করি না, এই 4 জন, এর ভিতরে সবচেয়ে জঘন্য ছিল তাজউদ্দিন, যে শেখ মুজিবকে বলছে, why should we have army? We don't need army. India is going to protect us. It was
our first nationalist leader, Sheikh Mujibur Rahman, who says no. If Bangladesh is an independent state, we have to build our army. We have to form army. We need army. So, তাইলে কি হইল একটা জিনিস কি কারণে বিডিআর পিলখানা ম্যাসাকার হইল তার প্রথম ছিল ইন্ডিয়া প্রথম থেকেই চায় না আমাদের আর্মি থাকুক। দ্বিতীয় কারণ 1975 সালের 15 আগস্টের পরে হাসিনা শেখ এবং রেহানা শেখ যখন পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম চাইল ইন্ডিয়াতে, আপনাদেরকে আমি বলি, তখন তাদের অ্যাসাইলাম অ্যাপ্রুভ করা হইল এবং তাদের 2 বোন এবং তাদের সব বাচ্চা কাচ্চাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হইল। এই রুমের ভিতরে মোস্ট অফ দ্য পিপল প্রবাবলি we don't know that the Prime Minister of Bangladesh, she's a citizen of India, and her sister Rehana Sheikh, also the citizen of India. And guess what? All of their 5 children are the citizen of India. Now, in 1975, when India granted their political asylum and gave them citizenship, at that time, India convinced Hasina and Rehana Sheikh that, do you know who is responsible behind the assassination of your father? India convinced Hasina and Rehana Sheikh, it is Bangladesh Armed Forces Services, they killed your father and your family member. If Hasina Sheikh is a rocket scientist, I'm not jealous about it. Probably she is a rocket scientist. But Raw described everything that, guess what? Bangladesh Armed Forces Services, they're your enemy. They killed your father, they killed your mother, brother, sister. এখন 1976 সালে হাসিনাকে যখন কনভিন্স করছে, Hasina Sheikh, Rehana Sheikh and their children convinced that Bangladesh Armed Forces Services are responsible for all the killings of the family member of Sheikh Mujib. ওই সময় ইন্ডিয়া খুব ভালো একটা কাজ করছে যেটা আপনারা অনেকে জানেন না। 1976 সালের 3 জুন ইন্ডিয়া হাসিনা শেখ এবং রেহানা শেখের সামনে একটা MOU দিয়েছে, এটাকে বলে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। 3 জুন 1976, India asked Hasina and Rehana Sheikh that whenever, if Hasina Sheikh, Rehana Sheikh and Awami League is going to form government in Bangladesh, they are going to eliminate Bangladesh Armed Forces Services. আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি কিনা জানি না, আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তারা 1976 সালে যে MOU-টা সিগনেচার করেছে, ওই সিগনেচারের মধ্যে ছিল যে হাসিনা শেখ এবং রেহানা শেখ যদি যখনই পাওয়ারে আসবে তখন এই বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস সার্ভিসকে এলিমিনেট করা হবে। হোয়াই? শেখ ফ্যামিলির জন্য বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস সার্ভিসেস ভালো না। তাহলে কয়টা কারণ হইল? 2টা কারণ। What was the third reason that BDR mutiny took place in 2009? Third and last reason was, in April 2001, কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে BSF এর সাথে BDR এর একটা সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল। এখন এই সম্মুখ যুদ্ধটা কেন হয়েছে আপনারা জানেন, very often BSF are killing Bangladeshi nationals at the border, whether they are inside of India or outside India. They are killing our farmers, they are killing our fishermen, they are killing our citizens at the border, with or without reason.
So in 2001, in April, Kurigram, there is a place called Romari. So there was a fight took place, hand-to-hand combat between BSF and Bangladesh Rifles. আপনারা কি জানেন ওই দিন কি হয়েছিল? 150 জন বিএসএফ এর লোকজনদেরকে আমাদের বিডিআর এর ভাইরা কুত্তা পিটার পিটে মেরে ফেলেছিল। এবং আপনারা কি জানেন ওই রৌমারিতে এই যে অ্যাটাক হয়েছে এটার নেতৃত্ব কে দিছিল? আপনারা কি জানেন? কর্নেল বুলজার। এখন এরপরে আরেকটা জিনিস হয়েছে, এর ঠিক কয়েক সপ্তাহ পরে হিলি বর্ডারের কাছে না কোন জায়গায়, আমি সাবজেক্টটা ভুলে যাবো, একটা জায়গা আছে ইসকল পাদুয়া, আপনারা কি কেউ নাম শুনেছেন? পাদুয়া বর্ডারে আবার বিএসএফ এবং বিডিআর এর মধ্যে, দিনাজপুরের মধ্যে আবার একটা হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট হয়েছে বিটুইন বাংলাদেশ রাইফেলস এন্ড বিএসএফ। এন্ড গেস হোয়াট, 16 জন বিএসএফ এর লোকজনদেরকে বাংলাদেশে এনে আমাদের বিডিআর এর ভাইয়েরা কুত্তা পিটানি পিটে মেরে ফেলাইছিল। ওই সময় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিল জসবন্ত সিং। জসবন্ত সিং উত্তপ্ত লোকসভায় প্রমিস করেছিল সময় মতো আমরা এর বদলা নেব। তাহলে কি হইল? 3টা কারণ। এই 3টা কারণে তারা এই বিডিআর মিটিং করাইছে। আচ্ছা, এইগুলো নিয়ে আমি যখন লেখাপড়া করতেছিলাম আমার তো একটা হিসাবে মিলে নাই। আমি চিন্তা করছি এটা কেন হইল। কয়েকটা বিষয়ের সাথে ডানের সাথে বায় মিলে না, বায়ের সাথে ডানে মিলে না। আমি এর পিছনে পয়সা খরচ করছি, সময় খরচ করছি। এখন তার ভিতরে একটা ছিল, যেদিন বিডিআর এর যে অনুষ্ঠানটা 25 তারিখে হওয়ার কথা ছিল, এই জিনিসটাকে বলে দরবার এবং বড় খাওয়া হয় দরবারে, এবং ওই বিডিআর এর এই দরবারটায় হাসিনা শেখের যাওয়ার কথা ছিল, কনফার্ম ছিল। এটা কনফার্ম ছিল দ্যাট হাসিনা শেখ, illegitimate Prime Minister of Bangladesh, Hasina Sheikh, supposed to attend that ceremony on 25th of February 2009. আপনারা কি জানেন যে কোন একটা না জানার কারণে হাসিনা শেখ যে ওখানে যাবে না এটাও বিডিআরকে জানানো হয়নি, এবং কোন একটা না জানা কারণে হাসিনা শেখ ওখানে যায় না। তো ওই যে আমি বলছি কিছু কিছু জিনিস আমার মাথায় ঢুকে নাই। জিনিসগুলো কেন ছিল? আমার সাবজেক্টটা এই ছিল, একটা সরকার প্রধান ওখানে যাওয়ার কথা, সে যদি নাও যায়, if Prime Minister is not gonna go there, her people supposed to inform BDR that head of the government is not going there. No one even informed them that she is not going. আরেকটা কথা, that mutiny took place 25th and 26th of February 2009. Guess what? A day or two before that incident, February 23rd and 24th, বিডিআর পিলখানার আশেপাশে যত মসজিদ আছে ওই মসজিদগুলো দিয়ে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আশেপাশের লোকজনরা যেন নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। আবার বলি, I say, on 23rd and 24th of February 2009, all of the mosques nearby BDR Pilkhana, some people took the microphone and declared that all of the citizens who are living around this area must move out to a safe distance. They did not give any reason that why people should move out. And এই যে দূরে চলে যেতে বলছে এর কোনো ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কিন্তু নাই। 3 নম্বর, 23 বা 24 ফেব্রুয়ারি শুধু কর্নেল বুলজান না,
আরো বেশ কিছু চৌকস অফিসার যারা পিলখানায় ছিল না, এদেরকে তাড়াহুড়া করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওইখানে নিয়ে আসা হলো কোনো কারণ ছাড়া। তাহলে এদেরকে কেন আনা হলো? 4, বিডিআর পিলখানা মিউটিনি, ইটস এ মিলিটারি ইনসিডেন্ট। আমি এটাকে কি বলবো? সামরিক দুর্ঘটনা। আমি এটাকে কু বলবো না, সামরিক দুর্ঘটনা। এখন any incident inside cantonment, and if there is a negotiator, I can give you one example. In America, if there is an incident, someone tried to kill themselves or someone is holding hostage, there is a police negotiator. I'm sure you guys are familiar with it. There is a police negotiator. My brother merely knows, my friend Terence Fallon also knows, there is a police negotiator to negotiate with the hostage taker or victim. So that incident took place with the people who are killing those officers. In order to have a successful negotiation, government should assign some professional military official who are expert to negotiate. বাংলায় বলি, এই কঠিন সময়ে নেগোশিয়েট করার জন্য সামরিক বিশেষজ্ঞতায় কোন নেগোশিয়েটরের দরকার ছিল, যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু মজার কথা, তারা মিলিটারি কোনো এক্সপার্টের কাছে যায় না, মিলিটারি কোনো কমান্ডোর কাছে যায় না, পুলিশ কমান্ডোর কাছে যায় না, বিডিআর এর কাছে যায় না। তারা কি করছে জানেন? 4জন সিভিলিয়ানকে পাঠাইছে যাদের এই সামরিক বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই নাই। 4 জন, আর একজন হয়েছে মির্জা আজম, শেখ আব্দুর রহমানের শালা, জাহাঙ্গীর কবির নানক, ফজলে নূর তাপস এবং অর্ধমৃত সাহারা খাতুন। এই 4 জন সিভিলিয়ানের they did not have any experience in negotiating with the military personnel. তাদেরকে পাঠাইছে। তো কেন এই 4 জন লোককে এই দায়িত্বগুলো দেওয়া হলো? আরেকটা জিনিস, যারা বিদ্রোহ করেছে, তৌহিদ নামের এক লোক কথায় কথায় বলছে আপা এবং আমাদের নেত্রী, অর্থাৎ হাসিনা শেখকে আপা বলছে এবং আমাদের নেত্রী বলছে। আবার এক লাইন কথা বলার পরে 3 বার বলছে জয় বাংলা। সাবজেক্টটা কি ছিল? আমি আসলে সাবজেক্টগুলো বুঝতেছিলাম না আমি যখন পড়তেছিলাম। আরো একটা কথা, বঙ্গভবনে যদি একটা নেরি কুত্তাও যায়, নেরি কুত্তার পাও আছে কিনা, আঙ্গুল আছে কিনা, এগুলো লেখা হয়। যে কম্পিউটার মোড়া কতখানি, শুকনা কতখানি, এগুলা লেখা হয়। এখন বিদ্রোহীদের ভিতর টোটাল 21 জন গণভবনে ঢুকছে, কিন্তু মজার কথা কারো কোনো নাম ঠিকানা কোনো ডেসক্রিপশন নাই। আমি সাবজেক্ট এখনো জানি না এটা কেন নাই, কেন থাকবে না, কেন গণভবনে কুত্তা গেলে কুত্তা মাইয়া না ফুলাইদা লেখা থাকে, আর 21 জন লোক ওইখানে ঢুকলো, কারো নাম ঠিকানা থাকবে না, ফোন নাম্বার থাকবে না। হোয়াট ইজ? আরেকটা কথা, 27শে ফেব্রুয়ারি 2009 দুবাইতে 5 জন মেম্বার অব মিউটিনি যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল, দুবাই এয়ারপোর্টে হাসিনা শেখের বকরা সন্তান সজীব আহমেদ ওয়াজেদের সাথে ওখানে দেখা করছে দুবাই এয়ারপোর্টে, এবং দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যখন দেখা করছে মিতু উপস্থিত ছিল। মিতুকে আপনারা জানেন বোধহয়,
পুতুলের দ্বিতীয় জামাই, দ্বিতীয় না তৃতীয় জামাই। পুতুল রানী সাহা মানে হাসিনা শেখের মেয়ে, যাকে আপনারা সাইমা ওয়াজেদ বলেন, সে ক্যালকাটায় যখন ছিল তার নাম ছিল পুতুল রানী সাহা এবং সে বিয়ে করছিল তাতাই সাহা নামে অভিজিৎ সাহা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসরের ছেলে, এবং হিন্দু ধর্ম মতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে পুতুল রানী সাহা বিয়ে করেছিল। আমি ওই পুতুল রানী সাহার কথা বলছি। এখন ওই দুবাই এয়ারপোর্টে ওই 5 জন মানুষকে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, he gave them total of 5 envelope. What was inside the envelope? I don't know. But guess what? 3 or 4 years ago, when Mitu got arrested in Sharjah, that subject came out. They interviewed them. What was inside the envelope? There was millions of dollars. আরেকটা কথা, ওই যে 26 তারিখে আর্মি থেকে লোকজন এসেছিল তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য, বাংলাদেশে আমরা মির্জাফরের নাম শুনেছি, মির্জাফর মির্জাফরই করে। বাংলাদেশের নব্য মির্জাফর জেনারেল মই, সে বিভিন্ন জায়গায় বলে বেড়ায় যে আমাকে প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দেয় নাই ভিতরে ঢুকার। তো হাসিনা সে কেন, why Hasina did not allow Bangladesh army commander to go inside and save all those officers? She did not allow them. আরেকটা কথা, বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের পরে রাতের অন্ধকারে অর্ধমৃত সাহারা খাতুন আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাদেরকে নিয়ে রাত 3টা থেকে সকাল 7টা পর্যন্ত বিডিআর পিলখানায় কি করেছিলেন? আরেকটা কথা, বিডিআর 5 নম্বর গেট যেটা, ওকে, বিডিআর 5 নম্বর গেটে সবসময় র্যাব এবং পুলিশ পাহারা দেয়া থাকতো, সবসময় র্যাব থাকতো, পুলিশ থাকতো বিডিআর 5 নম্বর গেটে। কিন্তু ইনসিডেন্টের আগের দিন 24 তারিখ, 25 তারিখ, 26 তারিখ এবং 27 তারিখ, for some unknown reason there wasn't any police or RAB was on duty at gate number 5. কেন? The time that incident were taking place, there was total 9 phone calls from India, and 2 of the assassins picked up those phone calls, and both of the assassins were talking in Hindi. It was not in English, it was not in Bangla. Who are those people? এবং যখন আমার ছোট ভাই সাকিব বলছে হাবিব আউয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আমি একটা নাম এই মুহূর্তে মেনশন করতে চাই না, কিন্তু আমি বলার সাথে সাথে আপনারা বুঝে ফেলবেন। বাংলাদেশ আর্মির একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেলকে এটা তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল এই যে 7 বার 9 বার ফোন এসছে ভারত থেকে, এটা ভারতের ফোন নাম্বার 9 দিয়ে শুরু, তো এই ফোন কলগুলোর সোর্স কি এটা একটু আমরা খুঁজে বের করি। যেটা বলছে এনটিএমসি তে এই ফোন কলগুলো রেকর্ড চেক করো। ওই লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবকে বলা হয়েছে এই সোর্স তোমার খোঁজার দরকার নেই। আর একটা বিষয় আমার বোধগম্য না, আওয়ামী লীগের কিছু প্রভাবশালী নেতা এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা এই মিউটিনির সাথে সাথে 26 তারিখ সন্ধ্যা 7টায় তারা ভারতীয় হাই কমিশনে গিয়ে বলেছে যে ভারত যেন এখানে ইন্টারভিউ করে। বিডিআর পিলখানা ম্যাসাকারে
এখানে আওয়ামী লীগের কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লিডার এন্ড হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের লোকজনরা এই কাজটা কেন করছে আমার বোধগম্য না। হাজারীবাগ সংলগ্ন যে আমি বিডিআর এর যে 5 নম্বর গেট, ওখানে সবাইকে আড়াল করে 1 থেকে 150 লোকজনদেরকে পালানোর সুযোগ করার জন্য সবাইকে ঘরের ভিতরে আটকে রাখা হয়েছিল 1.5 ঘন্টা ধরে। তাদেরকে বাইরে তাকাতেও দেওয়া হয় না, সবাইকে বলছে আপনারা ফ্লোরে শুয়ে পড়েন, আপনারা সবাই ফ্লোরে শুয়ে পড়েন, আপনারা বাইরে কেউ তাকাবেন না, ডোন্ট লুক এট আউটসাইড। So there was the instruction that each and every single member of the household, they should lay down on the floor, do not even try to raise their head and watch what is going on. এটা কেন করা হয়েছে? এই সময়টায় সাহারা খাতুনও ওখানে ছিল না, আর্মির কোন অফিসারও ছিল না। কে ছিল? ফজলে নূর তাপস। সে এবং তাকে ঘিরে রেখেছিল 11 জন লোক যাদের কেউ বাংলা বলে নাই। এবং আরেকটা কথা, এই বিডিআর মিউটিনির সাথে একটা পিকআপ ভ্যান, খুব আলোচিত একটা পিকআপ ভ্যান, যেটা দিয়ে লোকজন এখন ওখানে দৌড়াদৌড়ি করছে, গ্রে কালারে। আপনারা কি জানেন 26 তারিখ রাত্র 9টার পর থেকে আজ অবধি ওই ভ্যানটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং 26 তারিখ সন্ধ্যা 6:35 সিআইডির আইডি নিয়ে টোটাল 19 জন লোক বিডিআর পিলখানার ভিতরে ঢুকে, এবং তারা কেউ বাংলা বলে নাই, কিন্তু সবার কাছে আইডি ছিল বাংলাদেশ সিআইডি। Who are those people? বিডিআর সদর দপ্তরে পাহারারত হিন্দি ভাষী পুলিশ সদস্যরা 30 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ওই হল রুমে, যেখানে শাকিলকে মারা হয়েছে, অন্যান্য অফিসারদের মারা হয়েছে, ডেড বডি ফেলায় রাখা হয়েছে, তারা এদিকে ওইদিকে ঘোরাঘুরি করে কিছু জিনিসকে তারা লুকাইছে। আরো একটা কথা, যে কোনো মিলিটারি এ ধরনের একটা ইনসিডেন্টের পরে FGCM হয়। FGCM হলো ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল। As a matter of fact, all of the incident at the cantonment, if there is any episode and if there is any prosecution or judicial process, is always what is the protocol? They always put them in front of a military tribunal, not the civilian tribunal. কিন্তু এই বিডিআর পিলখানা ম্যাসাকারের সাথে সাথে আওয়ামী লীগের নেতারা এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কইল না না না, এই বিচার সিভিলিয়ান আদালতে হবে। And they made a demand that military tribunal is not appropriate for those people. They should go to the civil court and have a civil trial. এখন আপনাদেরকে একটা কথা, এই আমার 18টা প্রশ্নের আমি আসলে সদুত্তর কোন দিকে আমি খুঁজে পাই না। I had total of 100 question. অন্যান্যগুলোর উত্তর আমি ডানে বায়ে মিলাইছি। ইবলিস দেখতে এরকম না, ইবলিস দেখতে অন্যরকম, এটা আমি মিলাইছি, কিন্তু 18টারে আমি ডানে বায়ে করে কোন জায়গায় আমি মিলাইতে পারি না। আমার এই বক্তব্য যদি কোনো মিডিয়ায় যায় এবং বাংলাদেশের কোন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল এটা কোনো উত্তর দেয়, আমি খুব খুশি হব কেউ যদি এটা জানে। এখন আমি প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একজন মেজর, ওনার নাম মেজর কি আফসারি, উনি কথায় কথায় বলছেন একজন সামরিক অফিসারের জন্য পুরা আর্মিকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। ওকে, না আমি ওনার কথাটা লজিক্যাল, একজন অফিসারের জন্য we cannot blame entire cantonment for one officer, but one thing I would ask you, does that make any sense? If a brigade commander, independent brigade commander,
or general officer commanding of a division is going to make a decision on behalf of his division or brigade, then entire division or brigade is going to follow the order of that general. So shouldn't he be responsible for the decision that he is making? Shouldn't I blame that entire brigade or division? এখন এখানে আমার একটা লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আছে। আপনাদেরকে একটা কথা বলি, যখন জিয়া রহমান সাহেব 1971 সালে বিদ্রোহ করলেন এবং ওনার অফিসার কমান্ডিং ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামজুয়া, মেজর জিয়া টের পাইলেন যে জামজুয়া is doing something which violate the constitution of Pakistan as well as is violating the welfare of the citizen of East Pakistan. What Major Jia did at that time, do you know what he did? He said, do you know what? I'm going to disobey the order of my superior. Simply, Zia Rahmaner mukh amar cheo kharap chilo bolche, fuck that. I'm not going to follow Jamzua's order. Do you know why he did that? He did that for the sake of Bangladeshi people. And that was the right decision. Now, my brother Sakib, my sister Nira, my dearest friend Tito Rahman always says, Jacob, api eto galagali koren keno? Why you are cursing them? Why you are calling them Shonabani? আমি একটা কথা আমি খুঁজে পাই না। বাংলাদেশের একজন জনগণ বর্ডারে তাকে মেরেছে কাটা তারের উপরে ফেলায় রাখে। কোন ফ্ল্যাগ মিটিং এ বিডিআর এর কোন অফিসাররা যায় বলে না যে তুমি আমার এই সিটিজেনকে কেন মারছো। ইনস্টেড পিপস পড়া, র‍্যাঙ্ক পড়া বাংলাদেশের একজন অফিসার বলে যারে মারছে তারই ভুল ছিল, ও চোর ছিল, ও চোরা কারবারি ছিল, এই জন্য ওরে মারছে। কিন্তু একটা মজার কথা আপনাদেরকে বলি, even the victim or the person who got killed, even that person is a bad person or a criminal, he also deserves due process. He or she should not be killed by BSF or BDR. What is his due process? What is the due process we need? America আমরা কি করি? When someone gets arrested, police read Miranda right that everybody is innocent until proven guilty. So, felony, criminal হোক আর যা হোক, she deserves fairness. কিন্তু আমাদের কোন আর্মির অফিসাররা এটা বলার সাহস রাখলো না যে ফেলানি নির্দোষ। এখনো তো প্রমাণ হয় না যে ফেলানি অপরাধী। এখন আমি যদি জেনারেল আজিজ বা জেনারেল শফি বা জেনারেল মইনের মতো লোকরে বলি সেনাবাহিনী কুত্তার বাচ্চা, আমার দোষ হয়ে গেছে। যে খুব গালি দেয়, যে খুব বালা না, সারাপুত আমি ভালো হইতে চাই না, তোরা কুত্তার বাচ্চা, তোরা আমার বোন ফেলানির জন্য দাস নাই, আমার ফেলানির পক্ষে তোরা একটা কথা কস নাই। আমি ধরে নিই আমার বোন ফেলানি খারাপ ছিল, কিন্তু এটা এখনো প্রমাণ হয় না আমার বোন ফেলানি চোরা কারবারি ছিল না খারাপ ছিল। When BSF killed my sister Felani at the border and throw her dead body on the barbed wire, none of the armed forces services or member of the armed forces services or any stupid fucking government official said one word about the killing. I condemn all of the motherfucker holding that position at that time. Kill them. No divisional commander, no brigade commander, no company commander uttered a sentence in favor of Felani. The poor girl got killed and her dead body was on the barbed wire. এখন আমি যখন সেনাবাহিনীর লোকজনদেরকে গালি দেই, আরে ভাই, probably my nephew is in army, probably my niece is a commissioned officer, a major, a lieutenant colonel or colonel. I'm not cursing my niece, I'm not cursing the good one, but do we really have any good one in our forces services?
দাঁড়ায় দেখে যে আমাদের দেশের 18 কোটি মানুষের ভোটকে ডিসএনফ্রাঞ্চাইজ করা হইতেছে, তারা ভোট দিতে পারতেছে না, ভোট কেন্দ্রের পাশে যেতে পারতেছে না, কোন জায়গায় দাঁড়ায়া ভোট নিয়ে কথা বলতে পারতেছে না, আর্মির কোন একটা লোক দাঁড়ায় কি বলছে এটা করা যাবে না? বলেন। আমি আবার ফিরে যাই, মেজর জিয়া যখন টের পেলেন যে জামজুয়া এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছে আমার দেশের মানুষ ঢুকবে, সে কি করলো? রিভোল্ট করেছিলেন কার এগেইনস্টে? জামজুয়ার এগেইনস্টে। As a matter of fact, it was not against Lieutenant Colonel Jamjua. It is against the government of West Pakistan. He said, you know what, I'm going to take the risk for the sake of Bangladeshi people or for the sake of people of East Pakistan. Today, we have officers who call themselves second lieutenant, captain, major, lieutenant colonel. আর আমি বলবো তোমরা আমার চেটের বাল। তোমাদের 57 জন কমরেডকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো, তাদের মিউটিলেশন করা হলো। তোমরা কুত্তার বাচ্চারা 55,000 বর্গ মাইলের মধ্যে বৈশা তোমরা এখন তাদের জন্য একটা দোয়া মাহফিল করতে পারো না। কুত্তার বাচ্চারা নিজেদেরকে আবার সোনা বাহিনী বলো। লজ্জা কোথায়? টিটু রহমানের কথাকে আজকে কেন প্রশংসা করলাম আপনারা জানেন? টিটু রহমান একা কথা বলে, সাকিব একা কথা বলে, শরফত হোসেন বাবু একা কথা বলে, তাহলে কত পার্সেন্ট লোক কথা বললো 18 কোটি মানুষের মধ্যে? অনলি 0.01% লোক কথা বলতেছে। কষ্টের কথা বলি, আমরা ফুল পেজ অ্যাড রান করেছি ইন দ্য নিউজ পেপার দ্যাট উই আর গোইং টু হোল্ড দ্য ইভেন্ট। ফুল পেজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, ফেসবুকে দিয়েছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছি। আমার বোন নীরা কন্টিনিউয়াসলি ফোনে ছিল যে আসেন আমরা একটু মিলাপ করবো। North America, there is hundreds of uniformed officers are living in America permanently. They don't even go back to Bangladesh. Where are those people? Are you fucking coward? Don't identify yourself. You are fucking major, lieutenant colonel, or idiot. None of the motherfucker called us and says we're gonna come and say a couple of words. What's wrong? সব সালারা ফুটি বলবে কি সাকিব বলা না, সাকিব সরকারের বিরুদ্ধে কথা কয়। আরে ভাই, তুমি আর্মিতে চাকরি করছো, এসে তোমার কমরেডদের জন্য কিছু একটা বলো, একটু বলো ভাই। আমার মতো গালি না দাও, অ্যাটলিস্ট এটা বলো যে আমি তাতে রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আমি একটা হাসির কথা বলি, আমার বোন দাঁড়াই আজকে শীতকালের ওয়াজ গরমকালে করে দিছে, তবু করছে তো। এই বিডিআরপি খানার মধ্যে শেয়ার শিখতে ঢুকাই দিছে, করছে তো তবু। আরে ভাই তোমায় সেইটা কর, বলবে না। আর কি বলবে জানেন? ওই যে বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট কতগুলো আছে, মাঝে মাঝে আমার ভাই শরাফত বাবু আইসা বললে যে ভাই ওই নবান্ন না হাটবাজার ওখানে বসলে মনে হয় যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের সংস্করণ, সবাই বিরাট বিরাট কথা। আমি আমার কথাকে আমি এক কথা থেকে আমি আপনাদেরকে আমি জানি আমার কথায় আপনারা বোর হচ্ছেন, because those conversations are not fun. Those are not funny. But one thing I can tell you, we all have to raise our voice the way Tito Rahman says. Give Jacob a clap, please. The way Brother Kamal is saying that we all have to act, the way my brother Sharafat Babu says we all have to raise our voice, the way my younger brother Sakib says, the way my sister says, we all have to raise our voice. আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, একা একা একটু চিন্তা করে দেখেন। আমরা সবাই বলি আমরা কেউ হিন্দু, আমরা কেউ মুসলমান, আমরা কেউ খ্রিস্টান। যে যেই ধর্মেরই হই না কেন, সত্যকে প্রিজার্ভ করা
আমাদের দায়িত্ব। আমি হিন্দু হই, আমার উপনিষদ পড়ি, আমি বেদা পড়ি, আমরা সত্যকে রক্ষা করব। আমরা কোরআন পড়ি, আমরা হাদিস পড়ি, আমরা সত্যকে রক্ষা করব এবং সত্য যদি জানি আমরা সত্যকে প্রকাশ করব। আপনারা কি বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন আপনারা সত্য কথা বলেন? আপনারা, আমরা এখন মনে হয় যে আমরা সবাই জিন্দা লাশ। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন মিথ্যা কথা বলে আপনারা প্রতিবাদ করেন না। এটা ভাই কেন? একটু বলেন যে ভাই এটা মিথ্যা কথা। আরো একটা কথা, ঠান্ডা কথা বলি, I'm not Islamic scholar, but do you know what Islam theology says? If someone is lying next to you and you stay quiet, and guess what? আল্লাহ আপনার আমলনামায় পাপ লিখতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মিথ্যাটার প্রতিবাদ না হয়। আপনারা কি মনে করেন জান্নাতে যাবেন? কেন? আল্লাহর কুত্তায় কামড়াইছে? মোটেও জান্নাতে যাবেন না আপনারা। শেষ বিচারের দিন মিকাইল দুমুস দিয়ে পিটানো শুরু করবে আপনাদেরকে। আমি হাতে তালি দেব। আমি করবেন ভাই আপনি কেন হাতে তালি দেবেন? আমারে তো বাংলাদেশি লোকজন ন্যান্ড পছন্দ করে না, এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। দেখেন আমি কেমনে কথা করি, আমারে গালি দিবি, দেখ অসুবিধা। তো এই মুহূর্তে আমি I don't want to prolong my conversation. Only thing I am saying that the way I describe, I studied a lot. Do you know why? Someone was telling me that Jacob bhai, you have to give a keynote speech. Listen, I'm not a good speaker. I'm not. My English is bad. Even my Bengali is bad. But guess what? If my brother Miali Makelele from a different culture can come here and talk about BDR mutiny, then what the fuck is wrong with me? Why I cannot say a couple of words? How about my friend Terence Fallon? He's not even from Bangladesh. He said it. He born in South Africa. If he can come here and talk on behalf of BDR mutiny, what's wrong with us? Guess what? I would say Attorney Miali Makelele and Terence Fallon is way better person than we are. Because they are not from Bangladesh. What time is it? It's almost 8, 9 o'clock, 10 o'clock. They are sitting down here and listening whatever crap we are saying. That's a sacrifice. That's called sacrifice. And in the future, if my brother Miali Makelele says, hey Jacob, there is an event in regards to Zaire or Congo, I'm gonna go. I'm gonna take a slogan, Mobutu Sese Seko. I'm gonna say it. If my friend Terence Fallon says we are going to celebrate the birthday of P.W. Botha, I'll go there. Excuse me, not Botha. If it is Frederick D. Clark, then I may consider. Botha was racist. Okay. So at this time, I don't want to continue. There's 2-3 people. I'm looking at them. I'll ask them to come to the podium and say things that is going to inspire us. আমি এর মধ্যে আপনাদের কাছে বাংলায় বলবো। আমার কথাবার্তার ভিতরে একটা পয়েন্ট আমি বলতে চাই। জি প্লিজ। আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ ক্ষমা করলো কিভাবে, সে পয়েন্টটা কই আবার বলেন একটু। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে টেলিভিশনে সব জায়গায় ঘোষণা করলো সাধারণ ক্ষমার পরে তারা বাইরে গেল। True. It's a good question. সাধারণ ক্ষমা কি করে? Under what circumstances, without having a military tribunal or a judicial process? Thank you so much. This is my brother Lutfur Rahman, who is a professionally an architect. I commend him. Commend his courage. তাদেরকে মাফ করে দিস। Lutfur bhai, thank you so much. That's a good point. Very good point. At this time, I'm going to ask my elder brother. There's a 2-3 person I would like you to be ready to come, but at this time, I'm going to ask my elder brother, Major Jalal, to come to the podium. And then I'm going to ask my brother, NYPD officer, Hakim bhai. আমিও চাই আপনি এসে কিছু বলেন। এরপরে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক নাজমুল হাসান এবং শ্রদ্ধেয়
বড় ভাই নূর, আমি চাইবো আপনারা সে কিছু বলেন। থ্যাংক ইউ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Initially, I requested Mr. Jacob Milton that do not call me. I will not be able to speak for reasons I have explained to him. However, when he was speaking with all the informations that we seldom knew, and the investigation and the finding that he has said, many of them is new to me. So I thought it's my obligation to come and say a few words which may enrich his knowledge on the subject. And আমি একটু বাংলায় বলি কিছু, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আমি চাকরি করার সুবাদে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচে আমি অফিসার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। সেই সুবাদে আমি বিডিআরে কমান্ডিং অফিসার হিসাবে 4 বছর চাকরি করেছি। অতএব 1986 হতে 91 পর্যন্ত এই সময়টা আমি বিডিআরের কমান্ডিং অফিসার, সেক্টর 82 এবং বিডিআর হেডকোয়ার্টার পিলখানাতে চাকরি করার সুযোগ হয়েছে। তো যখন বিডিআর হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, আমার মনে হলো কিছু কিছু তথ্য যেটা আমার জানা, অনেকের হয়তো জানা নেই, why not share that one? So এই জন্য বিডিআরের যে ঘটনাটা সেটা হয়েছে কি, এটাকে বলা হয় বিডিআর রিইউনিয়ন। প্রতি 3-4 বছর পরে বিডিআর হেডকোয়ার্টারে একটা রিইউনিয়ন হয়। এটা ঐতিহ্যভাবে ব্রিটিশ আমল থেকে হয়ে আসছে। আপনারা যারা